जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। गोपिका जीवनस्मरणं गोविंद गोविंद। सद्गुरुमूर्ति की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। यस्य स्मरणमात्रेण नाम भक्तिः प्रजायते तं नमामि यतिश्रेष्ठं बोधेन्द्रं जगदाङ्गुरुं। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। वागीशाद्यास्सु मनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्या स्युः तं नमामि गजाननं। दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिस्फटिकमणिमयीमक्षमालां ददाना हस्तेनेकेन पद्मं सितमपि च सुखं पुस्तकं चापरेण भासा कुन्देन्दुसिंहस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। पिपीलिकाग्रहजातं वाल्मीकिरितिविश्रुतं कविमुख्यम् रामायणस्य जनकम् उपास्महे सततं क्षेमाय आञ्जनेयमदिपाटलार्णं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहम् पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतीं नमत राक्षसान्तकम्। वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदः प्राच्येदसादासीत् साक्षात् रामायणात्मना। वैदेही सहितं सुरुद्रमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम्। अग्रे वाचिगति प्रभञ्जनसुप्तेदत्तं मुनिभ्यः परम् व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामळम्। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्ये च तस्यै जगत्प्रजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतत्पदं मम। योऽन्तःप्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना। अन्यान् सहस्रचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। नयन्ती सङ्गोजं सरसिजरुजं दिक्परिसरे सजन्ती लौहित्यं नखकिरणचन्द्रार्धखचिता। कवीन्द्राणां कृत्कैरविकसनोद्योगजननी स्फुरन्ती कामाक्ष्याः चरणरुचिसन्ध्या विजयते। शान्तं पद्मासनस्थं सुरमुनिविनुतं मैथिलीं वामभागम् रुद्रादिसुरविनुतं गुरुसार्वभौमं श्रीरामचन्द्रं भजे। सप्तप्राकारमध्ये सरसिजमुकुलोद्भासमाने विमाने कावेरी मध्यदेशे मृदुतरफणिराट् भोगपर्यङ्गभागे निद्रामुद्राभिरामं कडिनिकटशिरः पार्श्वविन्यस्तहस्तम् पद्मादात्रीकराभ्यां परिचितचरणं रङ्गराजं भजेऽहम्। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। ஸ்ரீமத் ராமாயணத்துல கர்மயோகம் ஞான யோகம் பக்தி யோகம் இது மூணும் காட்டுறது. கர்மயோக வேத்தியனாகவும் ராமன் இருக்கார், ஞான யோக வேத்தியனாகவும் ராமர் இருக்கார், பக்தி யோக வேத்தியனாகவும் ராமர் இருக்காருங்கிறத அங்கங்க வால்மீகி பகவான் காண்பிச்சுட்டே போறார். அதுல இந்த பக்தி யோக வேத்தியனானவன் பகவான் அப்படின்னு சொன்னா எப்படி அர்த்தம் இருக்கணும்னா, பக்தி யோக வேத்தியன் அப்படின்னு சொல்றத அந்த பகவானை தேடிண்டு பக்தன் போறது அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு. பகவானை தேடக்கூடியவனுக்கு முமுக்ஷுன்னு பேரு, பக்தன்னு சொல்லலாம்.
ஆனா உண்மையான பக்தன் அப்படின்னு ஒருத்தன் தன்னை நினைச்சுக்கணும். ஆனா அங்க என்ன வருதுன்னா, அவன் பகவானை தேடி போகிறது இல்லை, பகவான் அவனை தேடி வருது. அந்த பக்தியினுடைய பரம காஷ்டை, பரம காஷ்டையான பக்தியினுடைய அந்த பரம காஷ்டை எப்படி இருக்கும்னா, இவன் பகவானை தேடி போகிறதுக்கு முன்னாடியே பகவான் இவனை தேடி வந்துடுவார். பகவான் வரமாட்டாரா அப்படிங்கிற ஒரு ஏக்கம் மாத்திரம் இவனுக்குள்ள இருந்துட்டு இருந்தா போலும் அந்த பகவான் இவனை தேடி வந்துடுவார். அப்படி காட்டக்கூடிய இடம் குகனுக்காக தேடி ஸ்ரீ ராமச்சந்திரமூர்த்தி வரக்கூடிய இடம். அந்த குகன் சொல்லி நீட்டிக்கு நிறுத்தினோம். குகனுக்காக பகவான் காத்துட்டு இருக்கார். வருங்கோ, பகவானுக்காக காத்துட்டு இருக்க வேண்டி இருக்க, பகவான் யாருக்காக காத்துட்டு இருக்காரு? இதனாலதான் ஔவையார் சொல்றத சொன்னா, ஔவையார் கிட்ட முருகன் கேட்டார், எதுக்கு இருக்கிறதுலயே பெரியது எதுன்னு கேட்டார் முருகன். உடனே ஔவையார் எப்படி ஓரம் தான் யோசிச்சா, பெரியது கேட்கறியே முருகா, பெருசா இருக்குன்னா கடல் பெருசா இருக்கு. கடல் பெருசா இருக்கு அப்படின்னா அந்த கடல் இல்ல, பூமி பெருசா இருக்குங்க. பூமி பெருசா இருக்கு, பூமி பெருசா இருக்குங்கிற பாட்டி. அந்த பூமியால தானே குடம் உண்டாக்குறா. அப்ப அந்த குடம் இருக்கே, அவன் குடம் இருக்கு, அப்ப கடல் பெருசா இருக்கு இல்ல, பூமியை முழுங்கும் கடல், அதனால கடல் பெருசு. அப்புறம் சரி, கடல் பெருசு அப்படின்னு தானே அந்த கடலையோ குடமுனி ஒரு ஆசவனத்துல 3 வாட்டி குடிக்கிறதுக்கு 1 வாட்டி குடிச்சுட்டு முடிச்சுட்டா, பாக்கி இல்ல ஜலம். அப்போ குடம் பெருசா இருக்குங்க. குடம் உண்டானது எதாலன்னு கேட்டா மண்ணால. மண்ணு அப்படிங்கிறதையே உலகம் பூராவே மண்ணாக சொல்லட்டோம். ஆனா அந்த மண்ணும் ஆதிசேஷனுடைய தலையில வச்சா ஒரு கடுகளவுக்கு தான் இருக்கும். அப்ப ஆதிசேஷன் தான் இருக்கிறதுலே பெருசு அப்படின்னு சொன்னா, இல்ல ஆதிசேஷனை என்னுடைய அம்மா, அதாவது ஆதிசேஷன் மேல பகவான் நாராயணன் படுத்துட்டு இருக்கார். அந்த ஆதிசேஷனையும் சேர்த்து எங்க அம்மா பார்வதி தேவி காதல குண்டலமா போட்டு இருக்காங்க. ஓ, காதல குண்டலமா போட்டு இருக்கிறது அந்த காது எவ்வளவு பெருசா இருக்கும், அப்ப அந்த பார்வதி தான் பெருசா அப்படின்னா, இல்லை அந்த உமையோ என் இறைவன் உடலில் பாதி, உமையானா பரமேஸ்வரனுடைய உடலுக்கு பாதியில தான் இருக்கா, அப்ப அந்த பரமேஸ்வரன் தான் பெருசு அப்படின்னா, இல்லவே இல்லை, அந்த பரமேஸ்வரனை பக்தன் உள்ள வச்சு பூட்டின்றானே, பக்தனுடைய உள்ளம் தான் பெருசு, பக்தி தான் பெருசு அப்படின்னு. அப்போ அந்த பக்திக்காக பகவான் வர்றத மாதிரி வேற என்ன பண்ணாலும் பகவான் வரதில்லை. பக்தி பிரியோ மாதவஹா அப்படின்னு தான் சொல்றது. ஒரு பிரசித்தமான ஒரு ஸ்லோகமே இருக்கு, வியாழசிய ஆச்சரணம் துருவசிய வயஹா உக்ரஸ்ய கிம் பௌருஷம் குப்ஜாயாக கமனீய ரூபம் அதிகம் கிம் தத் சுதாம்னோ தனம் இப்படின்னு ஓரோரு பக்தாலயா சொல்றது. புராண பக்த விஜயம் இது. இந்த புராண பக்த விஜயம் பார்க்கறதுக்கு இந்த ஸ்லோகத்துல முதல்ல சொல்லப்பட்ட பக்தன் யாருன்னா வியாழன் அப்படிங்கிற குகனை சொல்றான். என்ன பகவான் அடையறதுக்கு என்ன இருந்தா பகவான் அடையலாம் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வந்தது. ஆச்சாரம் இருந்தா பகவான் அடையலாமா? ஆச்சாரம் இருக்கு இல்லையா, ஆச்சாரம் இருந்தா மாத்திரம் பகவான் அடையலாமா? ஏன்னா ஆச்சாரம்ங்கிறது நம்மளுடைய பக்திக்கு ஒரு அங்கமா தான் இருக்கணுமே ஒழிய பக்தி ஆச்சாரம் முழுங்கிடப்படாது. எல்லாமே பக்தியினுடைய அங்கமா தான் இருக்கணும். அப்ப ஆச்சாரம் மாத்திரம் இருந்ததுனால பகவான் அடைய முடியுமான்னு கேட்டா, குகனுக்கு என்ன ஆச்சாரம் இருந்தது? வியாழசிய ஆச்சரணம் கிம், குகனுக்கு என்ன ஆச்சரணம் இருந்தது? சரி, அப்போ ஆச்சரணம் இல்லை, வயசானா பகவான் அடையலாம் போல் இருக்கு அப்படின்னா துருவசிய வயஹா கிம், துருவனுக்கு என்ன வயசு இருந்தது? அப்போ வயசும் பிரயோஜனம் இல்லை, ஆச்சாரமும் பகவான் அடையறதுல பூர்ணமா பிரயோஜனத்தை கொடுக்க மாட்டேங்கிறதே. அப்போ அடுத்தது பௌருஷம் இருந்தா பகவான் அடையலாமோ? பௌருஷம், பிரேவ்னஸ், அது இருந்தா பகவான் அடையலாமான்னா உக்ரசியக்கும் பௌருஷம். உக்ரசேனன் ஒரு ராஜா இருந்தா, அவன் பிள்ளையே பிடிச்சு, கம்சன் தான் அவன் பிள்ளை, அவனே பிடிச்சு இந்த உக்ரசேன ராஜாவை ஜெயில பிடிச்சு போட்டானே, அந்த உக்ரனுக்கு பௌருஷம் இருந்தா கிருஷ்ணன் மெனக்கட்டு பிருந்தாவனத்திலேருந்து இந்த உக்ரசேனனுக்குன்னே மதுராக்கு வந்து அந்த உக்ரசேனரை ரிலீஸ் பண்ணி விட்டது. அப்போ பௌருஷம் இருந்ததுங்கிறதுனால பகவான் அடைய முடியுங்கிறது இல்லை. சரி, ரொம்ப அழகா இருந்தா பகவான் அடையலாம் போல் இருக்கே அப்படின்னு சொன்னா, கோபிகைகள் வந்து அழகுபடுத்திட்டு வரல. ஆக்சுவலி பாகவதத்துல முதல்ல கிருஷ்ணனை பார்க்க போறான். கிருஷ்ணன் பிறந்தப்போ அந்த கிருஷ்ணனை பார்க்கறதுக்கு ஓடுறான். அப்போ ஓடுறத ரொம்ப அழகான ஸ்லோகமா சொல்றாரு. கோபிகள் அப்படி அழகா தன்னை படுத்திட்டு வரா அப்படின்னு சொல்றாரு. மணிமிஷ்ட குண்டலா சிந்த அப்படின்னு ரொம்ப அழகுபடுத்திட்டு தங்களை அழகுபடுத்திட்டு வரா அப்படின்னு முதல்ல சொல்றான். என்ன, அது ஃபர்ஸ்ட் டைமா கிருஷ்ணனை பார்க்க வர்றாங்கிறதுனால. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் இஸ் த பெஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் அப்படிங்கிறதுனால ரொம்ப அழகுபடுத்திட்டு வந்தா. அதுக்காக ராசக்கிரீடைக்கு வரத்தை அழகுபடுத்திக்கல. ஆனா அழகுபடுத்திக்கணுங்கிறதே அந்த நினைவே இல்லை. சரீரம்ங்கிற அந்த நினைவே இல்லாம இருக்கக்கூடிய ஸ்திதியில ராசம் சுயமா அனுபவிக்கப்படுறது அப்படிங்கிறத அழகுபடுத்திக்கல.
காதுல போட்டுக்க வேண்டியதை மூக்குல போட்டுக்க வேண்டியதை கழுத்துல போட்டு இப்படித்தான் வராங்களா. மேல போட்டுட்ட வஸ்திரம் இருக்கு, கீழே என்ன வஸ்திரம் போட்டுக்கணும் தெரியல, மேல போட்டுன்றதை கீழே போட்டுக்கிறா, கீழே போட்டுக்க வேண்டியதை மேல போட்டுக்கிறா, அப்படி தலை கூட அடிக்காம பின்னிக்காம வரா அப்படிங்கிறதையே அங்கு ராசம் அனுபவிக்கப்படுறது. அப்ப அழகு காரியம் இல்லை. அதனால சொன்னா குப்ஜாயாக கமனீய ரூபம் அதிகம் கிம். குப்ஜை கிருஷ்ணாவதாரத்துல பகவானுக்கு சந்தனத்தை கொடுத்தாலே அந்த சந்தனம் கொடுத்த குப்ஜைக்கு அழகு இருந்ததா? கூனா இருந்தது, வயோதியா இருந்தா. அவளுடைய சந்தனத்தை எடுத்துட்டு வாங்கிட்டு, சந்தனம்ங்கிறது அங்க பக்தி. என்ன பகவான் எது குளிர வைக்கிறதோ அதுதான் பக்தி. பகவான குளிர வைக்கிறது தான் பக்தி. அந்த சந்தனத்தை ஏத்து வாங்கிட்டு அவள்கிட்ட இருந்து அவளுக்கு அழக கொடுத்து அவளுக்கும் அனுகிரகம் பண்ணினானே. அப்ப குப்ஜாயாக கமனீய ரூபம் அதிகம் கிம் தத் சுதா. சரி, இப்ப நிறைய பணக்காரனா இருந்தான்னா அது ஒரு லோகத்துல பாக்குறத நீங்க அந்த ட்ரெண்ட் ஃபீல் பண்ணலாம். உலகத்துல பாக்குறத ஏதாவது ஒரு கோவிலுக்கு பொருள் வச்சுங்க, ஈஸியா பகவானை தரிசனம் பண்றதுங்கிறது பணக்காரங்களா இருந்தா ஈஸியா உள்ள போய் தரிசனம் பண்ணிட்டு வரா. இப்படி பாக்குறோம் இல்லையா? விஐபி கியூ அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா? விஐபி ஃபார் ஹூம்? விஐபி யாருக்கு விஐபி அப்படின்னா வேற யாருக்கும் இல்லை, அந்த ட்ரஸ்டுக்காரர்களுக்கு தான் விஐபியா இருப்பான். மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு தான் விஐபியா இருப்பான். பகவானுக்கு விஐபி இல்லை. என்ன போய் பார்த்துட்டு பணம் கொடுத்துட்டு பார்த்துட்டு வரோம் அப்படிங்கிறத இவன் பார்த்துட்டு வரான். பகவான் இவனை பார்க்கறான்னா தெரியறது இல்லையே. க்ஷேத்திரத்துக்கு கோவிலுக்கு போறதுடைய பிரயோஜனம் என்னது அப்படின்னா பகவான் நம்மளை பார்க்கணுங்கிறது தானே. இவன் பகவானை பார்க்கறான். பகவான் இவன் வார்த்தை பூதனை வந்தப்ப கிருஷ்ணன் கண்ணை மூடிட்டு இருந்தான். சராச்சராத்மாச நிமீலி தேக்ஷணா அப்படிங்கிறார் பாகவதத்துல சுகர். சராச்சராத்மா எல்லாத்துக்குள்ளேயும் புகுந்திருக்கப்பட்ட அந்தர்யாமி பூதனை வந்தோம்னா கண்ணை மூடிட்டுட்டாருந்தா. அது வியாக்கியானங்கள் பல்லது இருக்கு. ஆனா கண்ணை மூடிட்டாருன்னா பூதனைக்கு கடாட்சம் கிடைக்கலன்னு தானே அர்த்தம். அப்ப இது மாதிரி விஐபி வரப்பட்ட விஐபி கியூல வந்து அவ கண்ணை மூடிட்டான்னா என்ன பண்றது? அவ பணம் இருக்கிறதே பாபமானா? அப்படி இல்லை, பணம் இருக்கிறது நல்லது, அந்த பணத்தோட கூட பக்தியும் இருக்கணுங்கிறது தான் அர்த்தம். கிம் தத் சுதாமனோ தனம். ஏன்னா இவெல்லாம் போய் பார்த்துட்டு வராளே, சுதாமாக்கு என்ன பணம் இருந்தது பார்த்துட்டு வரதுக்கு. சுதாமா பணக்காரனா இருந்தா பகவான் அடைஞ்சுடலாம்ங்கிறது தப்பான எண்ணம் ஆயிடுறது. சுதாமா கிட்ட பணம் இல்லாம இருந்தது. அவன் பணத்தை வச்சுட்டு பகவான் கிட்ட போல அவனுக்கு அன்றாட சாப்பிடறதுக்கு உண்டானதே அவன் கிட்ட கிடையாது. ஆனா கிருஷ்ணனுக்கு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக பிச்சை வாங்கிடுவோம். அவனை சொல்றத சுதாமா சொல்றத ஸ்ரீமத் பாகவதன் சொல்றது எதிர்ச்சையோக பண்ணேன வர்த்தமானோ கிரகாசம். எதிர்ச்சையா கையில என்ன வந்து கிடைக்கிறதோ அதை வச்சுருந்தவன் எதிர்ச்சாலாப சந்துஷ்டா அப்படின்னு சொல்ற. எதிர்ச்சையா கையில வந்து கிடைக்கிறத வச்சுட்டு இருந்தவனுக்கு கை நீட்டி வாங்கறதுக்கு அவ பத்னி போறது யாருக்கு வேண்டிதான்? அவளுக்கு குடும்பம் நடத்துறதுக்கு வேண்டி இல்லை. ஏராளமான குழந்தைகள் இருக்கானே சொல்றது சுதாமாக்கு. அந்த குழந்தைக்கு அது இருக்கிற ஒரு குழந்தையில சின்ன குழந்தை, கடைசியில பிறந்த குழந்தை, சின்ன குழந்தை, அதுக்கு ஒரு வாயில ஒரு தயிர் சாதம் கொடுக்கறதுக்கு கூட வாங்கல. அன்னைக்கு போய் வாங்குறாங்க வெளியில போய். அது யாருக்குன்னா கிருஷ்ணனுக்காக. அப்ப அந்த அளவுக்கு தாரித்யமா இருந்தும் அவனுக்கு பகவான் அனுகிரகம் பண்ணான்னா அவ பணம் இருக்கிறதுனால பகவான் அடைய முடியுங்கிறது இல்லை. ஜாதியில உயர்ந்தவனா இருந்தா பகவான் அடைஞ்சுடலாமோ அப்படின்னா கா ஜாதிகி விதுரஸ்ய. விதுரனுக்கு என்ன ஜாதி இருந்தது? சுலபமா அடைஞ்சாரு. அதுல ஒரு ஐரணி பார்த்துங்கோ. ராமனுக்கு என்ன தோஷம் வந்ததுன்னு சொல்றோமே. ராமனுக்கு ராவண வந்ததுக்கு அப்புறம் இன்னும் தோஷம் வந்தது சொல்றோமே. எவனுடைய நாமத்தை சொன்னாலே சர்வ பாபங்களும் போயிடும் அப்படின்னு ஸ்தாபனம் பண்ணினவனுடைய எதிர உட்காந்துட்டு அவனுக்கு தோஷம் வந்ததுன்னு எப்படி சொல்ல முடியும்? அவருடைய சந்நிதியில உட்கார்ந்து இருக்கிறது. அப்போ பிரம்மஹத்தி தோஷம் வந்ததுன்னு சொல்றான். காரணம் கேட்டா ராவணனை பிராமணன் சொல்றான். கேட்டிருக்கோம் இல்லையா? ராவணன் பிராமணன்னா அப்போ விதுரனும் பிராமணன் இருக்கணும். விதுரன் பிராமணன் ஒத்துக்காதவா எப்படி ராவணன் ஒருத்தன் பிராமணன் ஒத்துக்கிறான்? ஏன் ராவணனை பிராமணன் சொல்றான்னா ராவணனுடைய அப்பா ரிஷி. ராவணனுடைய அப்பா ரிஷி, விஸ்ரவசுங்கிற ரிஷி. அம்மா வந்து ராட்சசி. அப்போ விதுரனுடைய அப்பா யாரு? விதுரர் யாருடைய சக்தியில பிறந்தவர்? வியாசருடைய சக்தியில பிறந்தவர். விதுரருக்கு அப்பா வியாசர். விதுரரை மாத்திரம் பிராமணன் ஒத்துக்காமைக்கு ராவணன் எப்படி பிராமணன் ஒத்துக்க முடியும்? அது இருக்கட்டும்.
அப்போ அப்படி சொல்றத இல்லையா, லாஜிக் கரெக்டா தானே போகும். ஸோ அப்புறம் அப்படி சொல்றத கா ஜாதிக்கு விதுரஸ்ய, விதுரனுக்கு என்ன ஜாதி இருக்கு, தாசிக்கு பிறந்தவன் விதுரன் அப்படிங்கிறத அந்த விதுரன் எல்லா வீட்டையும் திறந்து திறந்து வைக்கிறான். கிருஷ்ணா நீ வா, கிருஷ்ணா நீ வா, எம் வீடு எம் வீடு எம் வீடுங்கிறான். விதுரன் வந்த உடனே கிருஷ்ணா உன் வீடு நீ உள்ள வைக்கோங்க. அந்த அர்ப்பணம் அங்க விழுந்தான் கிருஷ்ணன், உள்ள போனான். விதுரஸ்ய கா ஜாதி, வித்யா கஜேந்திரஸ்ய கா, நல்ல படிப்பு இருந்ததுங்கிறதுனால ராமன் பகவான ராமனை அடைஞ்சுடலாம் அப்படின்னா. யானை என்ன படிச்சிருக்கும், திங்கிறதுக்கு தான் தெரியும் யானைக்கு, ஸ்நானம் பண்றதுக்கு தெரியும், திங்கிறதுக்கு தெரியும், மற்றபடி வேற என்ன யானைக்கு தெரியுமோ? அந்த யானை கூப்பிட்டதுக்கு வந்தானே கஜேந்திரன். அப்போ பக்தியா துஷ்யதி நீ கேவலம், பக்தியா கேவலம் பக்தியா துஷ்யதி நச்ச குணைஹி பக்தி பிரியோ ராகவா அப்படின்னு சொல்றது. பக்தியால மாத்திரமே சந்தோஷப்படப்பட்டவன் அல்லாம அவன்கிட்ட என்ன குவாலிட்டி இருக்கு அப்படின்னு குவாலிட்டி அனலைசர் இல்லை பகவான். அவனுக்கு பக்தி இருக்காங்கிறத மாத்திரம் பார்க்கறான். அந்த பக்தி இருக்குன்னு அவனை தேடி பகவான் வந்துடுறான். இன்னும் மேலும் சொல்றான் பகவத்கீதையில, எனக்கு யாரையுமே பிடிக்கும் பிடிக்காதுங்கிறதுலாம் கிடையாது அர்ஜுனா. யார் என்கிட்ட பக்தியோடு இருக்காளோ அவளுடையதுதான் அவ என்னுடையது. சமோகம் சர்வபூதேஷு நமே துவேஷி நஜப்பிரியா ஏ பஜந்தி தூ மாம் பக்தியா மைத்தே தேஷு சாப்பியா. அப்ப அந்த பக்தி ஒன்னாலேயே வசப்படக்கூடியவனாக இருக்கான் பகவான் அப்படிங்கிறத, அதுவும் சுத்தமான அந்த பக்தி, வேற ஒன்றுக்கும் இல்லை, எனக்கு ராமன் தான் வேணும் அப்படின்னு உட்கார்ந்து இருக்கிறவனுக்கு ராமனே வந்து நிற்கிறார். அப்படி அந்த பக்தனுக்காக காத்துட்டு இருக்கார் ராமச்சந்திரமூர்த்தி. அங்க இருக்கக்கூடிய இங்குதி விருட்சத்துக்கு கீழே, இங்குதி விருட்சம், அந்த இங்குதி விருட்சத்துக்கு கீழே உட்கார்ந்து பகவான் ராமன் லக்ஷ்மணன் கிட்ட சொல்றான், ராமோபியாயதம் ரம்யம் விருக்ஷமிக்ஷ்வாகுநந்தனஹ ரதாதவதத் தஸ்மாத் சபார்யஹ சலக்ஷ்மணஹ. ரதத்திலிருந்து லக்ஷ்மணனோட கூடையும் சீதையோட கூடையும் கீழே இறங்கின ராமன் சுமந்திரனும் கீழே இறங்க விரக்ஷ மூலத்துல வந்து ராம விரக்ஷ மூலகதம் ராமம் உபதஸ்தே கிருதாஞ்சலி. அந்த விரக்ஷ மூலத்துல உட்கார்ந்து இருக்கப்பட்ட விரக்ஷ மூலம் தான் மரத்தடியில உட்கார்ந்து இருக்கிற ராமன் முன்னாடி லக்ஷ்மண சுவாமி கைகூப்பி நிற்கிறார். இந்த பக்கம் சுமந்திரர் கை கூப்பிட்டு நிற்கிறார். ராமருடைய கண்ணு எட்டக்க போறது, கண்ணு தூரக்க பாக்குறது. வால்மீகி பகவான் ராமனுடைய உள்ளம் தெரிஞ்சு சொல்றாரு இங்கே, தத்ர ராஜாகுஹோ நாம ராமஸ்ய ஆத்மசமசகா நிஷாத ஜாத்யோ பலவான் ஸ்தபதிச்சேதி விஸ்ருதா. இந்த ஊருக்கு சிங்கவேரபுரம்னு பேர். இங்க நிஷாத ஜாதியை சேர்ந்த ஒரு குஹன் என்கிற ராமனுடைய சகா இருக்கார் அப்படின்னு சொல்றத என்ன இது பாருங்க, வால்மீகி சொல்றார், ராமஸ்ய ஆத்ம சமசகா, ராமனுக்கு ஈடு எனையோட கூடின, ராமனுக்கு ஈடான, ராமனுக்கு துல்லியமான ஒரு தன்மை. பக்தனுடைய இடத்த எங்க கொண்டு வைக்கிறது பாருங்க. இதனாலதான் பகவான் சொல்றதே அகம் பக்த பராதீனஹா நிரபேட்சம் முனிம் சாந்தம் நிர்வைரம் சமதரிசனம் அகம் அனுப்பிரஜாமியம் நித்தியம் பூஜையே தங்கு ரேணுபிகி. இப்படி எல்லாம் பகவான் சொல்லணும் தானா அந்த பக்தனுடைய இடம் உயர்ந்திருக்கு. இங்க வேற ஒண்ணுமே அவன் குகன் என்ன பண்ணிட்டான், குகன் என்ன பண்ணிட்டான், குகை என்ன சம்பாதிச்சான்? குஹ ஒன்னும் சம்பாதிக்கலை, தன்னை ராமன் கிட்ட இழந்தான், அவ்வளவுதான். தன்னை ராமன் கிட்ட இழக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்திதியில அவன் ராமனுக்கு சமமாயிடுறான். பாக்கி உங்கும் இது நடக்காது. என்ன அர்த்தத்துல இவனுக்கு ராமனுக்கு சமம்னு சொல்ல முடியும் யோசிச்சு பாருங்க. என்ன அர்த்தத்தில் குகனை எடுத்துட்டானா, ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துங்க, பேரால ராமனுக்கு சமமா? பேர், நெய்ம், ஒரு நெய்ம் சேக், அவனுக்கு என்ன ராமன்னே பேர் இருக்கா? ஆழ்வார் சொல்றார், ராமன் அவனுக்கு மாத்திரம் தான் பேர் வைக்க முடியுங்க. ஆழ்வார் சொல்றார் எப்படின்னா, ஒரு பாசுரம் இருக்கு, தசாவதாரத்தில் சொல்லப்பட்ட பாசுரம் இருக்கு.
அதுல சொல்றத தசாவதாரத்தை சொல்லிட்டு வரத முன்னொரு ராமனாய், தானாய், பின்னொரு ராமனாய், தாமோதரனாய் அப்படின்னு சொல்றாரு. இப்ப பாருங்க, பரசுராமர் சொல்றத முன்னொரு ராமன், அது எப்படி எடுத்து ஒரு ராமன், ராமன் சொல்றத தானாய், தானாய், பின்னொரு ராமனாய், அது பலராமன், பின்ன ஒரு ராமன், பின்னாடி ஒரு ராமன், அது பலராமன், பின்னொரு ராமனை, தாமோதரனை, இப்படி போறது. சோ இந்த ராமன்கிற பேர் அவனுக்கு மாத்திரம் தான் வைக்க முடியுங்கிறான். அப்படி இருக்கிறத இவனுக்கோ பேரு குகன் பேரு, அவனுக்கோ ராமன் பேரு. என்னதான் பேரு குகன் இருந்தா கூட ராமான்னு சொல்ற அந்த இனிப்பு குகங்கிறதுல வருமோ, அப்ப பேர்லயே சமயம் இல்லையே, பேர்லயே சமயம் இல்லையே. இன்னும் மேலும் சொல்ல போனா ககாரம் அப்படிங்கிறதே இருட்டுக்கு உண்டான அர்த்தம். கம் அப்படின்னு சொல்றது இருட்டு உண்டான சப்தம். இந்த கங்கிறது இருட்டுக்கு உண்டான சப்தம். அதை நிரோதம் பண்றாங்கிறதால தான் கணபதிக்கு கம்னே சொல்றோம். அப்போ அந்த பேர்லயே முதல்ல சமணம் இல்லையே. சரி, ரூபத்துல பார்ப்போம். ஏன்னா இதெல்லாம் தானே ரிலேட்டிவ் ஃபார்ம்ஸ். ரிலேட்டிவ் பிரபஞ்சத்துல நம்ம கம்பேர் பண்றது எல்லாம் வச்சு தானே. ரூபம் அப்படின்னு பார்த்தா ராமனுடைய ரூபம் எப்பேற்பட்ட ரூபம், கந்தர்வ ராஜ பிரதிமம் அப்படிங்கிற வால்மீகி. அதுல ஒரு அழகு என்னன்னா, நான் சொல்லாம விட்டுட்டேன், இதுதான் ராமாயணத்தினுடைய இன்னொரு சௌகரியம். சப்போஸ் நான் இது வரைக்கும் அயோத்தியா கண்டம் வந்துட்டோம் இல்லையா, சப்போஸ் ராம ஜனனமே சொல்றதுக்கு மறந்து போய் அயோத்தியா கண்டம் வந்துட்டே வச்சுக்கோ, இங்க எங்கேயாவது ஒரு ஸ்கோப் இருக்கும் ராம ஜனனம் சொல்றதுக்கு. இதுதான் ராமாயணத்தினுடைய அழகு. இங்க சொல்லி இந்த இடத்துல சொல்லிவிட முடியும். இது அப்படி ஒரு அழகு ராமாயணம். ஏன்னா அது எப்படி புகுந்தாலும் ஒரு இடத்துல வந்து இருக்கும். நான் பூர 4 காலே தான் விழுங்குற மாதிரி. அப்பதான் சொல்ல விட்டு போயிடுத்து, இந்த கைகை வந்து மர உரி கொண்டு கொடுக்குறான் அரண்மனையில. மர உரி கொண்டு கொடுத்த உடனே ராமன் போட்டுண்டார், லக்ஷ்மணன் போட்டுண்டார், சீதை கையில வச்சுட்டு அழுதுன்னு இருந்தான்னு சொன்னேன். அழுதுன்னு இருக்கிற சீதை இதை எப்படி கட்டிப்பாளோ, ரிஷிகள் ஏன் அழுதான்னா அவள் போட்டுக்கணுமேங்கிறதால அழலை, ரிஷி பத்திரிகள் எல்லாம் இதை எப்படித்தான் கட்டிக்கிறாளோங்கிற அந்த வருத்தத்துல அழுதா. இப்படி அழுதப்போ அவள் சீதை ராமன் கிட்ட கேட்கிறா, எப்பேற்பட்ட ராமன் கிட்ட கேட்கிறாருங்கிறார் வால்மீகி, கந்தர்வராஜ பிரதிமம் வர்த்தாரமிதம் அப்ரவீத்துன்னு. சரி, கந்தர்வராஜ பிரதிமம்ங்கிற அந்த சப்தத்தை 2 இடத்துலயே உபயோகம் படுத்துறார் வால்மீகி. ஒண்ணு, நல்ல டிப் டாப்பா வஸ்திரங்கள் எல்லாம் போட்டு பட்டாபிஷேகத்துக்குன்னு ரெடியா இருக்கப்பட்ட ராமன் சொல்றத ஆரம்பிக்கிறதே கந்தர்வராஜ பிரதிமம் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சார். அடுத்தது எல்லா வஸ்திரத்தையும் கழட்டி போட்டுட்டு, பீதாம்பரத்தை கழட்டி போட்டுட்டு, ராஜ்யம் இல்லை அப்படிங்கிறதையே நினைச்சுட்டு அந்த மர ஊரி உடுசுண்டு இருக்கப்பட்ட ராமனை பார்க்கறத கந்தர்வராஜ பிரதிமம் அப்படிங்கிறார். அப்போ ராமனுடைய காந்தர்வம் அப்படிங்கிற இந்த ரூபம், காந்தர்வீயமான இந்த ரூபம் வஸ்திரத்தில இல்லை, சொத்தகாவே இருக்கு அப்படிங்கறத சொல்ற. அப்படி சொல்றத அப்பேற்பட்ட அந்த ரூபம் உள்ள ராமன் எங்க? காட்டு ஜாதிக்காரன், வெயில்ல பட்டு காட்டுல அலைஞ்சு தூசி எல்லாம் பட்டு கருத்து போயிருக்கப்பட்ட குகன் எங்க? சரி, சம்பாத்தியம் அப்படின்னு பார்த்தா சக்கரவர்த்தி திருமகனா இருக்கக்கூடிய ராமன் எங்க? ஒரு காடு, அதுவும் தசரதனுடைய கண்ட்ரோலுக்குள்ளேயே வரப்பட்ட ஒரு காடு. அதுல ஒரு 10 ஜனங்கள் இல்லாட்டினா ஒரு 100 ஜனங்களை வச்சுட்டு அவளுக்கெல்லாம் தலைவனா இருக்கக்கூடிய குகன் எங்க? சம்ஸ்காரம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சதுர்வேத சர்வசாஸ்திர அர்த்த தத்துவஜா அப்படிங்கிறார் ராமன். வேதம் சாஸ்திரங்கள் எல்லாத்தையும் கரை கண்ட ராமன் எங்க? வேதத்தை கூட சொல்றதுக்கு அவகாசமே இல்லைன்னு சொல்லப்பட்ட ஒரு நிஷாத குலத்தில் இருந்த குகன் எங்க? எதுல சமம்? அந்த எக்ஸாக்ட் வேர்டு வால்மீகி சொல்றாரு இல்லையா, ராமஸ்ய ஆத்ம சமசகா. இதெல்லாமே ரிலேட்டிவ் ஃபேக்டர்ஸ், ஆபேட்சிகமானது. அந்த ஆபேட்சிகமான வஸ்துக்கள் எல்லாத்தையும் நீக்கிட்டு உண்மையான ஸ்வரூபம் அப்படின்னு எடுக்கிறத, அந்த ஸ்வரூப பார்த்தலான ராமனும் குகனும் சமம். அந்த ஸ்வரூபம்ங்கிறது ஆத்ம சமசகா. ஆத்மாங்கிறது ராமனுக்கு தான் ஈடானவன் எதுலன்னா அந்த ஆத்மஸ்வரூபத்துல. அப்படியே எடுத்துட்டான் அந்த பக்தியில. அந்த பக்தியால ராமனுக்கு ஈடானவன் குகன். இது ஆஞ்சநேயரே சொல்றார். ஆஞ்சநேயர் சொல்றதாக அத்தியாத்ம ராமாயணத்துல படுத்துது. ஆஞ்சநேயர் சொல்றார் ராமன் கிட்ட, நீ என்னமா பாக்குறான்னு கேட்கிறார் ராமன். உடனே அங்க ஆஞ்சநேயர் சொல்றார், ராமா நீ நரனா இருந்தா நான் வானரன், நீ மனுஷன் அப்படிங்கிறத நான் வானரன்,
நீ ராஜா அப்படின்னா நான் அவனுக்கு பிரஜை, நீ பகவான் அப்படின்னா நான் அவனுடைய பக்தன், நீ ஆத்மாதான் நானும் ஆத்மாதான் அப்படிங்கிறார். அப்போ ராமனுக்கு சமமான சகா, ராமனுக்கு சமமாக வால்மீகி சொல்லிட்டார். ஆனா பக்தாளால அத தாங்க முடியலை. தாங்க முடியலன்னா அசூயனால இல்லை, என்ன பாக்கியம் பண்ணிட்டான் இந்த குகன், எப்பேற்பட்ட பாக்கியம் பண்ணிட்டான் பார்த்தியா இந்த குகன் அப்படின்னு பொங்கிறது. தசரத லக்ஷ்மணனுக்கும் சரி சுமந்திரருக்கும் சரி அடக்க முடிய மாட்டேங்கிறது. இப்படி இவர் எங்க பாக்குறாரு எங்க பாக்குறாரு எங்க பாக்குறாரு அப்படின்னு அவர் பாக்குறார். இங்க குகன் இருக்கான், லக்ஷ்மணா எனக்கு ரொம்ப வேண்டியவன் லக்ஷ்மணா, வரானோ பாரு வரானோ பாரு, அங்க வரானோ பாரு, அங்க இன்னும் கூட்டம் தெரியறதே அப்படின்னா ராமன் வந்தாச்சுன்னு தெரிஞ்ச உடனே குகன் அங்கிருந்து தன்னுடைய ஜனங்களை அழிச்சுட்டு, தான் மாத்திரம் இல்லை தன்னுடைய ஜனங்களை பூரா அழிச்சுட்டு ராமனை பார்க்கறதுக்கு வரான். கையிலான கம்பிருக்கு குந்தம் அப்படின்னு சொல்லுவாள் இந்த அது இருக்கு, ஆயுதங்கள் எல்லாம் இருக்கு கையில. ஆனா குகனுடைய கையிலயோ பல மூலங்கள் எல்லாம் வச்சுண்டு கொள்ளு எல்லாம் எடுத்துண்டு ராமனுக்கு சமர்ப்பிக்கிறதுக்கு இருந்து வரான், கொண்டு வரான் குகன். குகனுடைய தலை தெரிஞ்சது ராமனுக்கு. இங்கேருந்து லக்ஷ்மணனுடைய கையை கட்டியா பிடிச்சிருந்தார். சகசௌமித்ரினா ராமஹா சமாகச்சது குஹேன சஹா, கையை பிடிச்சிட்டார். சீதையை விட்டாச்சு, சுமந்திரனை விட்டாச்சு, குதிரையை விட்டாச்சு, தான் இருந்த இடத்தை விட்டாச்சு, லக்ஷ்மணனுடைய கையை மட்டும் பிடிச்சிட்டார் கட்டியா. வாடா லக்ஷ்மணா அப்படின்னு குகனை நோக்கி ஓடுறார். ஒரு கையில லக்ஷ்மணன் இருக்கார், பெருமாளுடைய ஒரு கை ஃப்ரீயானா இருக்கு, அந்த கையை பாக்குறார். தமார்த்தா சம்பரிஷ்வஜ்ய குஹோ ராகவம் அப்ரவீத், அந்த ஆர்த்தனை ராமன் சம்பரிஷ்வஜ்ய, நம்ம ஆர்த்தம் இல்லை இங்க சமார்த்தான்னு இருக்கு. தம் அந்த குகனை, ஆர்த்தம்னா ஆர்த்தனான அந்த குகன் எடுத்துக்கணும், இங்க ஆர்த்தகான்னு இருக்கு. ஆர்த்தகான்னா வருவனோ வருவனோ வருவனோன்னு எதிர்பார்த்துன்னு இருக்கக்கூடிய ராமன். இவனுடைய குகனுடைய அங்க ஸ்பர்ஷம் நமக்கு எப்ப கிடைக்க போகுதுன்னு எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கிறான். அவனா வாரி அப்படியே கட்டிண்டார், கட்டிட்டு கூட்டிட்டு வரார். எதாயோ அவன் சொல்றான், இப்படி இப்படி வச்சுட்டு இருக்கேன், இப்படி கட்டிக்காத, அவனுக்கு கூச்சமா இருக்கு. அவனுக்கு கூச்சம் என்ன, அவன் இந்த ஆலிங்கனத்தை எதிர்பார்த்துட்டு குகன் வரலை, அவன் பாதத்தை எதிர்பார்த்துட்டு வந்திருக்கான், பாத சேவை எதிர்பார்த்துட்டு வந்திருக்கான். அவனுக்கு பாத சேவைன்னா கையால கூட பிடிச்சு விடணுங்கிறது இல்லை, அவனுக்கு அந்த பாதத்தை தரிசனம் பண்ணிட்டு இருந்தா போரும், அது பத்திரம் போருங்கிற குகனை எப்படியாவது ராமனுடைய ஸ்ரீ சரணத்தை பார்த்துட மாட்டோமா, எப்படியாவது இந்த ராமனுடைய சரணை நமக்கு கண்ணில் தென்பட்டுடாதா அப்படின்னு மாத்திரம் எதிர்பார்த்துட்டு இருந்த குகனுக்காக இவர் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கிறதே பெரிய கருணை. இவருடைய அந்த கருண்யத்துக்கு எல்லை இல்லை. இவருடைய கருணை எப்படி இருக்கு அப்படின்னா, ராமனை பொறுத்த மட்டும் குகன் அப்படிங்கிறவனுடைய எண்ணம் மனசுல வந்ததே அது பெரிய கருணை. பகவான் இப்ப பாருங்க, நமக்கு பகவானுடைய எண்ணம் வருது, பகவத் ஸ்மரணை வருது, அதுங்கிறதே பெரிய விஷயம்தான், இல்லை சொல்லலை. ஆனா ஒன்னு திருப்பி யோசிச்சு பாருங்க, அந்த பகவானுக்கு நம்ம பத்தி நினைவு வந்த எப்படி. பாகவதன் சொல்றத எதஸ்தத் விஷயாமதிஹி அப்படின்னு சொல்ற இடம் இதைத்தான் குறிக்கிறது. தத் விஷயாமதிஹினா யாருக்கு அந்த விஷயத்தில் இருக்கப்பட்ட புத்தி, பகவான் மேல பக்தனுக்கு இருக்கப்பட்ட புத்தியை சொல்லலை, பக்தன் விஷயத்துல பகவான் வச்சுட்டு இருக்கப்பட்ட புத்தியை சொல்றான். அப்போ அந்த பகவானுக்கு பக்தன் மேல் இருக்கக்கூடிய மனசு அப்படின்னாலே அது ஒரு பெரிய கருணை. அப்போ ராமன் குகன் அப்படின்னு ராமன் ஒருத்தனை நினைச்சுட்டு இருந்தானாலே அதுவே பெரிய கருணையா போயிடுது. சரி, இங்கதான்பா குகன் இருக்கான் லக்ஷ்மணா அப்படின்னு லக்ஷ்மணன் சொல்லி அந்த கங்கா தீரத்தை தாண்டி மேல போயிருந்தா கூட ஆச்சரியப்படுறதுக்கு இல்லை, குகனுக்கு அது ஒன்னே போரும். சொன்னீங்களே நமாஸ் பண்ற விஷயத்துல அதே அந்த ஒன்னே போரும். என்ன, அவர் என்ன நினைச்சு விட்டாரா, அவர் நான் இங்க குகன் இருக்கேன்னு அப்ப குகனுடைய எண்ணம் அவருடைய மனசுல இருக்கா, அது அந்த ஒன்னே போரும் அவன் மீதி உள்ள ஜென்மா பூரா கழிக்கிறதுக்கு. ஆனா அப்படி மாத்திரம் நிறுத்தாம அந்த குகனை அழைச்சுண்டு வா அப்படின்னு யார்கிட்டயாவது சொல்லி விட்டு இருந்தா இன்னும் கொஞ்சம் கூட குகனுக்கு சந்தோஷமா இருக்கும். குகன் உடனே வந்த உடனே
குகனை பார்த்து, என்ன குஹா சௌக்கியமா இருக்கியா, நான் வனத்துக்கு போயிட்டு வரேன், இப்படி ராமன் சொல்லியிருந்தாரானா அதுவே குகனுக்காக தாங்க முடியாது. நம்ம ஒரு டிகிரி ஏத்திட்டு போறேன். நீங்க யோசிச்சு பார்த்துங்க. எல்லாம் ராமன பகவான் அப்படின்னு அந்த குகனை நம்மளா எடுத்துட்டு போயிருப்போம். நான் தான் குகன், நீங்க தான் குகன் அப்படிங்கிற அந்த எண்ணத்துல இருந்து பாருங்க, அது புரியும். அந்த குகனுடைய நிலை என்னதுங்கிறத பத்தி நமக்கு புரியும். அந்த பகவானுடைய காருண்யமும் என்னதுங்கிறத பத்தி நமக்கு புரியும். சரி, அப்போ குகனை அழிச்சுடுவான்னு சொல்லலை, அந்த குகன் வருவனோ அப்படின்னு பார்த்துட்டு உட்கார்ந்து இருக்காருன்னு அந்த குகனுக்கு எப்படி இருக்கும்? நம்மளதான் என்ன பண்ணிருப்போம்? கொஞ்சமாவது சாத்விகம் உள்ள இருந்ததுன்னா தாங்காது இந்த கருணை. ஒரு கோவிலுக்கு போறத ஒண்ணுமே வேண்டாம், ஒரு கோவில் அச்சாவதாரத்திலே எடுத்துங்க. அச்சாவதாரத்திலேயே ஒரு கோவிலுக்குள்ள தரிசனத்துக்கு போறோம். 12 மணி சமயம், அங்க நடை சாத்திர சமயம் அப்படின்னு இருக்கிறத நம்ம அந்த கோவிலுக்குள்ள ஏறத்தையே 12 மணி தாண்டி எடுத்தோம். இருந்தாலும் என்னமோ தெரியலை, அன்னைக்கு மட்டும் கரெக்டா நம்ம தரிசனம் பண்ணிட்டு வெளில வந்த உடனே நடை சாத்தினாலே அந்த நாள் பூரா நம்ம அதையே சொல்லிட்டு இருப்போமா மாட்டோமா? அப்படி இருக்கிறத சாட்சாத் விபவாவதாரியாக இருக்கக்கூடிய ராமச்சந்திரமூர்த்தி குகன் வரானோன்னு குகனுக்காக காத்துட்டு இருந்தா அந்த குகனுக்கு எப்படி இருக்கும்? என்ன படப்படப்பு அவனுக்குள்ள இருக்கும்? அதுவும் போராது. அதுவும் போறலையாம் ராமனுக்கு. குகனுக்கு இதெல்லாமே இந்த போனஸ்ங்கிற அந்த சின்ன வார்த்தையில இதை சொல்லப்படாது. குகனுக்கு ஓரோன்னும் பெரிய பெரிய இடியா விழுறது அவனுக்குள்ள. ராமச்சந்திரமூர்த்திக்கு அது போறவே மாட்டேங்கிறது, இவ்வளவு பண்ணியும் போற மாட்டேங்கிறது. அந்த குகனுக்காக காத்துட்டு இருந்துட்டும் போறலே, அவன் வரான்னு தெரிஞ்ச உடனே வரட்டும், இங்கதானே வருவன் அப்படிங்கிறது இல்லாம இவருக்கு இங்க உட்கார முடியாம ஏந்திருந்த லக்ஷ்மணனுடைய கையை கட்டியா பிடிச்சுண்டு ஓடி குகன் கிட்ட போய் அந்த குகன் கிட்ட போனார்னு உடனே அதுவும் போறலேன்னு ஆலிங்கனம் பண்ணிட்டு அவனை அப்படியே கட்டிண்டு இங்க கூட்டிட்டு சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார். ஆழ்வார் சொல்றார், ராமா ரங்கநாதனை பார்க்கிறார் ஆழ்வார், நம் பெரிய பெருமாளை பார்த்து கேட்கிறார், இது என்ன கருணை? இந்த கருணை என்னுடைய மனசுல தங்கி இருக்கேன், எவ்வளவோ நான் தள்ளி தள்ளி விடுறேன், போக மாட்டேங்கிறது இந்த கருணை. என்ன கருணைன்னா, ஏழை ஏதலன் கீழ்மகன் எண்ணாது, அவனை ஏழைன்னு எண்ணலையே, குகன் தானே அப்படின்னு எண்ணலையே. ஏதலன் ஏதலன் அப்படின்னு சொன்னாலே என்ன அர்த்தம்னா, ஏன்னு கூப்பிடுறவனுக்கு ஏதலன் அர்த்தம். ஏதலன் அப்படிங்கிற சப்தத்துக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, இங்க இருந்து ஒருத்தன் இங்க வாடா, பேரு கூட பிரபுவுக்கு தெரியாது, பேரு தெரியாத ஒருத்தனை இங்க வாடா அப்படின்னு கூப்பிடுறவன் இவன் இருக்கான், அவனுக்கு தான் ஏதலன்னு பேரு. இந்த குகன் ஏதலன். அவன் குகனுடைய பேரை கூட ராமன் மனசுல நினைச்சுக்க வேண்டிய தேவையில்லை. வெளியில பொறுத்த மட்டும். ஆனா அந்தரங்கம், ராமனுடைய அந்தரங்கத்தை பாருங்கோ. அவர் அங்கேருந்து கிளம்புறதே, அயோத்தியாலேருந்து கிளம்புறதையே குதூகலமா கிளம்புறார். எதுக்காக தான் குகனை பார்க்க போறோமே. அயோத்தியால இருந்து ராமன் எப்படா இந்த தசரத மகாராஜா வனத்துக்கு போடா ராமான்னு சொல்ல போறாருன்னு பார்த்துட்டு இருக்காரு. வேற ஒண்ணுக்கும் இல்லை, குகனை பார்ப்போமே அப்படின்னு. அப்ப ஏதலன் கீழ்மகன் எண்ணாது, அவனை கீழ்மகன் பார்க்கல. அப்புறம் இப்படி பார்க்காம இருக்கிறதே கருணை தானே. இப்படி பார்க்காம இருக்கிறதே கருணை தான். ஒருத்தனை போய் கீழ்மகன் அப்படின்னு பார்க்காம இருக்கிறதே பெரிய மனுஷருடைய கருணை. அப்புறம் மற்றும் அவர்க்கின் அருள் சுரந்து, இன்னும் அருள் சுரக்கிறதா. கந்துக்குட்டிய பார்த்த உடனே பசுமாட்டுக்கு பால் சுரக்கிற மாதிரி குகனுடைய பெயரை கேட்ட உடனே ராமனுக்கு அருள் கொட்டுறது. என்ன அருள் கொட்டுறதுன்னா, பக்கத்துல நின்று இருக்காரு லக்ஷ்மணன் கை பிடிச்சுட்டு இருக்காரு இல்லையா, லக்ஷ்மணனை காட்டுறா. உம்பி எம்பி என்று ஒழிந்திலை. லக்ஷ்மணன் சொன்னார், குகா உம்பி எம்பி உன்னுடைய தம்பி, அதுக்கப்புறம் என்னுடைய தம்பி. ராமன் குகன்
பரதன் லக்ஷ்மணன் உம்பி எம்பி என்றொழிந்திலை மாடை மான்மடை நோக்கி. அதோ யாருக்கு இப்படி பண்ண மாட்டார், அதுவும் மரியாதா புருஷோத்தமன் ராமன். எந்த ஒரு புருஷனும் இப்படி பண்ண மாட்டான். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஏதாவது ஒரு புருஷன் இப்படி பண்ணுவார் பாருங்கோ. ஒரு சக்காவை கூட்டுன்னு வந்து பொண்டாட்டி என்ன அழகா இருக்கா அப்படின்னு யாராவது சொல்லுவாளா? சொல்லுவாளா? அந்த மரியாதையை கூட மறக்கிறாரே ராமன் பக்தன் விஷயத்தில். என்ன சொல்றார்? மாடை மான்மடை நோக்கி. அது அந்த மான் போல நல்ல அழகான கண்ணோடு இருக்கா இல்லையா? உன் தோழி, உன்னுடைய தோழி அவள். சீதையை நான் எந்திரமா புகா கல்யாணம் பண்ணிட்டேன், உன்னுடைய தோழி, அதனால அவளை கல்யாணம் பண்ணிட்டேன். அவள் உன்னுடைய தோழிங்கிறதுனாலே எனக்கு அவளை பிடிச்சு கொடுத்து, இன்னும் ஒரு சம்பந்தம் இருக்கும் எனக்கு அவளுக்கும், அதனால நான் கல்யாணம் பண்ணிட்டேன். இப்படி சொன்ன சொற்கள் ஆழிவண்ணா என் மனதில் தங்கி என்ன போட்டு பாட்டு எடுக்கிறதே ராமா, என்ன மனசுல இருந்தது போக மாட்டேங்கிறதே. அப்படி ஒரு கருணை பண்ணியே குகனுக்கு. யார் அந்த கருணை பண்ணினா? அந்த கடைசியில் ஆழ்வார் சொல்றார், அரங்கத்தரவணை பள்ளியாரே. அத கையில வலது கையை தலைக்கு வச்சுண்டு இடது கையை காலை காட்டிண்டு அப்படி படுத்துட்டு இருக்கக்கூடிய அது ரங்கநாதன் தான் இந்த கருணை பண்ணார். குகனுக்கு கருணை பண்ணிட்டு அப்படியே நேர வந்து படுத்துட்டார். ஏன்னா அவருக்கு கருணை பண்ணியே ஊஞ்சு கொடுத்து. அப்படி அந்த குகனை கட்டிண்டு உடனே குகன் இப்படி எல்லாம் சொன்னாலும் குகன் என்ன சொல்லுவன்? ஆமா ராமா, நீ தானே ஒண்ணு அப்படி மனா வயம் பிரேஷ்யாக பவான் பர்த்தா சாதுராஜ்யம் பிரசாதினஹா. நாங்கெல்லாம் உன்னுடைய அடிமைகள் தான் ராமா, நீ தான் எங்களுக்கெல்லாம் பிரபு, நீ எங்களுக்கு அனுகிரகம் பண்ற, நீ எங்களுக்கு கருணை பண்ற. இந்த இந்த யதாயோத்யா தயேதம் தே ராம கிம் கரவாணி தே. அயோத்தியா எழுந்துட்டேன்னு நினைச்சுக்காதே, நீ ராஜ்யத்தை எழுந்துட்டேன்னு நினைச்சுக்காதே, நீ தான் இந்த வனத்துக்கும் ராஜா. நான் ராஜா இல்லை ராமா, நான் உன்னுடைய தாசனே இங்க உட்கார்ந்துட்டு இருக்கேன், நீ தான் இருக்கும் ராஜா. இந்த மக்களுக்கும் எனக்கும் எல்லாத்துக்குமே நீ தான் அதிபதி. அதனால நீ கொடுத்த பல மூலாதிகளே உனக்கு பக்ஷமும் போஜ்யமும் உனக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணேன், வாங்கிக்கும் அப்படிங்கிறத ராமன் ஸ்வீகரிச்சுக்கல்லை. ராமன் இத ஸ்வீகரிச்சுக்கல்லை. புஜாபியாம் சாது விருத்தாபியாம் பீடயன் வாக்கியம் அப்ரவீத் தத்யாம் அபிகச்சா அபிகமாச்சைவ சேக சந்தர்சனேன ச. அந்த ராமன் சொல்ற ஏன் ஸ்வீகரிச்சுக்கல்லைங்கிறதுக்கு வால்மீகி சொல்ற பத்யாம் அபிகமாச்சைவ. குஹ, எனக்கு இதெல்லாம் வேண்டாம்டா. என்ன நீ எனக்காக என்ன பாக்குறதுக்கு நீ நடந்து வந்தியே, அப்படி நீ என்ன பாக்குறதுக்கு நடந்து வந்தியே குஹன் கிட்ட சொல்ற, அதுவே போரு. அப்புறம் உன்னை ஆசை தீர கட்டின்னு விட்டேன் இல்லையா, அதுவே போரும் எனக்கு. ஸ்நேக சந்தர்சனேனச்ச, உன்னுடைய இந்த ஸ்நேகமான பார்வை அதாலே எனக்கு வயது நடந்து கொடுத்து. எனக்கு நம்ம ஒண்ணுமே வேணுங்கிறது இல்லை, அது இங்க வரைக்கும் வந்து நிக்கிறது, அது இங்க வரைக்கும் நிக்கிறது. கொஞ்சம் தண்ணி சாப்பிட உள்ள இறங்கணும், லக்ஷ்மணா கொஞ்சம் கங்கா ஜலத்தை கொண்டு வா அப்படின்னு லக்ஷ்மணன் கிட்ட கொஞ்சம் கங்கா ஜலம் கொண்டு வர சொல்லி அதை வாங்கி சாப்பிட்டார். இதில் கொண்டு வந்ததை வீண் பண்ணப்படாதுன்னு குதிரைகளுக்கு கொடுத்தார். ஏன்னா குதிரைகளும் ராம பக்தாங்க, பகவானுக்குள்ளது பக்தாளுக்கு தான். அதனால ராமன் ஸ்வீகரிச்சுட்டா என்ன, குதிரைகள் ஸ்வீகரிச்சுட்டா என்ன, குகனுக்கு அதுல நஷ்டமே வருத்தமே இல்லை. குகன் கொடுத்ததை ஸ்வீகரிச்சுக்கலைங்கிற ராமனை சொல்றத எதையும் வாங்கிக்க மாட்டார். க்ஷத்ரிய தர்மத்தில் இருக்கார் அப்படின்னு சொன்னா, க்ஷத்ரிய தர்மத்தில் இருக்கப்பட்ட எப்படி ஒரு ரிஷாதனை போய் கட்டிப்பேன் இல்லையா? இங்க என்ன அர்த்தம் போனா, குகனுடைய பக்தியை ராமன் ஏத்துண்டாச்சு. அந்த பக்தியை காட்டுறதுக்கு உண்டான பத்திரமோ புஷ்பமோ பலமோ தோயமோ பிராதானியம் இல்லை. பத்திரம் புஷ்பம் பலம் தோயத்தை கொடுத்துதான் பகவானை பிரீதிப்படுத்த முடியுங்கிறது இல்லை. பத்திரமோ புஷ்பமோ பலமோ தோயமோ கொடுத்தும் பக்தி இல்லையானா அது வீண். அதுவே பத்திரமோ புஷ்பமோ பலமோ தோயமோ கொடுக்காமல் பக்தியோடு இருந்தா அது போருங்கிறான் கீதையில.
பத்திரம் கீதையிலே இதே சொல்றார், அதே வார்த்தைய குச்சலங்கிட்டேன்னு சொல்றாங்க ஸ்ரீ பாகவதத்துல. பத்திரம் புஷ்பம் பலம் தோயம் யோமே பக்தியா பிரயச்சதி ததகம் பக்தியுபகிருதம் அஸ்னாமி பிரியதாத்மனஹா. அந்த பக்தியாபகிருதம், அந்த பக்தியோட கொண்டு வந்தது, அந்த பக்தியை நான் எடுத்துப்பேன். பிரியதாத்மனஹா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அது பக்தி இல்லாம இருந்தா குழம்புல உப்பு போடாத மாதிரி தான் இருக்கு. அது அது கிடைச்சும் பிரயோஜனம் இல்லை அப்படிங்கிறான். சொல்றத குகன் ராமனுக்கு சயனத்தை தயார் பண்றார். சாயங்கால வேலை ஆயிடுத்து. இப்ப சாயங்கால வேலை ராத்திரி வேலை தான் வந்திருக்கான். சயனத்தை எல்லாம் தயார் பண்றார். புல்லு சுத்தி விட்டு எல்லாத்தையும் எடுத்து ராமன் கிட்ட சொல்ற, ராமா, எப்பேற்பட்ட ராமனை, எப்பேற்பட்ட கௌசல்யா, எப்பேற்பட்ட மெத்தையில, எப்பேற்பட்ட கட்டில்ல, எப்பேற்பட்ட சன்னிவேசத்துல ராமனை சயனத்துக்கு கூப்பிடுவள். அந்த ராமனை குகன் கூப்பிடுறான். இப்போ ராமா சீக்கிரமா ஆகச்ச ஆகச்ச சீக்கிரம் வை பிரபு சீதா சமேத சார்வபௌமா. டவுன்லோட்ஸத்தோட முதல் பாட்டு. நம்ம சீக்கிரம் வா, வச்சுக்கோ. எங்க கட்டம் தரையில மாத்திரமில்லை, குகன் தான் காவலுக்கு நிற்கிறேனே அப்படிங்கிறதுனால லட்சுமணன் கிட்ட சொல்றார், நீங்களும் படுத்துங்க. உங்களுக்கும் ராமர் படுத்துக்கிறவருடைய கீழே உங்களுக்கும் போட்டிருக்கேன், இங்க நீங்களும் படுத்துங்க. லட்சுமணன் சொன்ன, நான் படுத்துக்கதா? நான் எப்படி படுத்துக்கேன்? ஏன் அண்ணா தரையில படுத்துக்கிறத பார்த்து என்னால படுத்துக்க முடியுமா அப்படின்னு லட்சுமணன் கேட்கிறார். ராமாயணத்தை நன்னா பார்க்கணும், ராமாயணத்தை நன்னா அனலைஸ் பண்ணணும். ஏன் அண்ணா இதுக்கு உங்க அண்ணா இதுக்கு முன்னாடி தரையிலே படுத்துறது இல்லையோ? இல்லையா? விஸ்வாமித்திரர் கூட போனோம்னு எங்க படுத்துட்டார்? ஹோட்டல் ரூமா புக் பண்ணி படுத்துட்டா, 5 ஸ்டார் 3 ஸ்டாரா பார்த்துட்டா படுத்துட்டா. விஸ்வாமித்திரர் கூட இதே ராமனும் லட்சுமணனுமே தரையில படுத்துட்டு இருக்காளே. அப்ப இப்ப மாத்திரம் என்னாச்சு லட்சுமணனுக்கு அப்படின்னா, லட்சுமணன் சொல்றான், வெறும் அண்ணா சொல்லினா பரவாயில்லை, கதம் தாசரதிர் பூமௌ சயானம் சக சீதையா. சீதை இது வரைக்கும் தரையில படுத்துன்றது இல்லையே, அவளால எப்படி தரையில படுத்துக்க முடியும்? அன்னைக்கு சீதை இல்லாத ராமன், இன்னைக்கு சீதையோட கூட இருக்கிறான். அசீதா சமேதைஹி அகோதண்டஹஸ்தைஹிங்கிறார் ஆச்சாரியர். அசௌமித்ரைஹி அசுக்ரீவமித்ரைஹி அஜண்ட பிரதாபைஹி ராமாபிதேஹி அப்படிங்கிறது. அப்படியேப்பட்ட ராமன் எனக்கு வேண்டாம் வேண்டாம் வேண்டாம், நமன்யே 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 நமன்யே. ராமபுஜங்க பிரயாத ஸ்தோத்திரத்துல சீதை இல்லாத ராமனோ, சீதையோட கூட இல்லாத ராமனோ, லக்ஷ்மணன் கூட இல்லாத ராமனோ, சுக்ரீவனுடைய சகாவா இல்லாத ராமனோ, ராமனே பேர் இல்லாத ராமனோ எனக்கு வேண்டாம். ராமாபிதேயி, ராமன் என்கிற பேர் இல்லாத ராமன் எனக்கு வேண்டாம் அப்படிங்கிறத. அந்த சீதையோட கூட இருக்கப்பட்ட ராமன் தனி இல்லையோ? ஏன்னா இவருக்கு இவர் சப்ளை பண்றார் கருணைய. இவர் எல்லாருக்கும் குகனுக்கு உட்பட கருணைய வாரி வழங்குறாரே. இந்த கருணை எங்கிருந்து வருது? இதனுடைய வேர்ஹவுஸ் எங்க இருக்கு? இந்த கருணையுடைய வேர்ஹவுஸ் எது? ராமன் இஸ் ஜஸ்ட் ரீட்டைல் ஷாப். கருணையினுடைய ரீட்டைல் ஷாப் தான் ராமன். அதனுடைய கோடவுன் சீதையாக்கும். அங்கிருந்து தான் வருது கருணை. அப்ப அந்த கருணைமையான அந்த அம்பாள் சீதை, அவளோட இவர் ராமன் எப்படி தரல படுத்துக்கொண்டு லட்சுமணனுக்கும் கதறல். ததோ யசஸ்வினோ மனஸ்வினோ தாசரதேர் மகாத்மனஹ அதிருஷ்ட துக்கஸ்ய சுகோஜிதஸ்ய சா ததா வ்யதீதா சுச்சிரேண சர்வரி. இப்ப யாருக்குன்னா, சயனஸ்ய ததோ யசஸ்வினஹா, அவன் படுத்துருவான், அவன் யசஸ்வி. ஆனா அவ்வளவுதான். அதிருஷ்ட துக்கஸ்ய சுகோஜிதா தயா, அவள் சீதை இருக்காளே, அவளுக்கு இதுக்கு முன்னாடி கண்டு அறிஞ்சது இல்லையே. அப்புறம் சுகோஜிதா, அவள் சுகத்துக்கு மாத்திரமே உரியவள், அவள் சுகத்துக்கு மாத்திரமே அனுபவிக்கிறதுக்கு தகுந்தவளை ஒழிய அவளுக்கு ஒரு துக்கம் எங்கும் வந்துடக்கூடாது.
அப்படின்னு நிக்கிறத இப்ப லக்ஷ்மணனை சமாதானம் பண்ணணும் இல்லையா? லக்ஷ்மணா பரவாயில்லையா லக்ஷ்மணா அப்படின்னு சொல்லணும் இல்லையா? அதுக்கு சீதை வாயால சொல்றது இன்னொரு இடத்துல, ஆனா சீதை எப்படி லக்ஷ்மணனை சமாதானப்படுத்திருப்பாள் அப்படிங்கறது பாவத்துல சொல்றேன். சீதை படுத்தி தரையில படுத்துக்கல இன்னைக்கு. எங்குமே சீதை தரையில படுத்துக்கலை, அங்கதான் படுத்துட்டா. அசோகவனத்துலதான் தரையில உட்கார்ந்து இருந்தா, அவங்க கூட படுத்துக்கலை, வரும் தரையில உட்கார்ந்து இருக்கான்னு சொல்றான். அப்ப சீதை எங்க படுத்துண்டா? அவளுக்கு படுத்துக்கிறதுக்கா இடம் இல்லை, ராமனுடைய புஜத்துல படுத்துட்டா. அந்த ராமனுடைய புஜத்துல படுத்துட்டாங்கிறதுனாலேயே லக்ஷ்மணன் சமாதானப்பட்டான். அப்படிதான் சமாதானப்பட்டிருக்க முடியும், இல்லாட்டினா லக்ஷ்மணனால சமாதானப்பட்டுக்கிறதுக்கு வேற வழி கிடையாது. அப்படி சொல்லி எந்தாத சுகாசையா त्वदर्थम् अपि कल्पिता नहि रामात् प्रियतमो ममास्ते भुवि कश्चन मुक्त्यर्थं जागरिष्यामः काकुस्तस्य वयं निशानाम्. ராமனை காப்பாத்துறதுக்கு நாங்கள் காவல் நின்னுக்கிறோம், நீ படுத்துக்கோ அப்படிங்கறத லக்ஷ்மணன் சொல்றான். எனக்கு மாத்திரம் வேற என்ன வேலை இருக்கு குஹா? நானும் அந்த ராமனை பரிபாலனம் பண்றதுங்கிறத மாத்திரமே தலையான கடமையா வச்சுட்டு இருக்கேனே, ஆகையதால நானும் படுத்துக்கிறது இல்லைன்னு அவ ரெண்டு பேருமா ராமனை பிரதட்சணம் வைக்கிறான். இங்க பிராச்சீனமா ஒரு விஷயம் சொல்லிட்டு இருந்தது ஒரு காலத்துல, ஆனா அது என்ன பாவத்துல பெரியவா சொன்னான்னு தெரியாது. ஆனா அந்த பாவம் எனக்கு ஒத்துக்க முடிய மாட்டேன், என்னுடைய ஹிருதயத்துக்கு ஒத்துக்க முடிய மாட்டேங்குது. என்ன சொல்லுவா, அது எங்கேருந்து வந்ததுங்கிறது தெரியல, அந்த ஐடியாவே எங்கேருந்து வந்தது தெரியலை. குகனும் லக்ஷ்மணனுமா ராமனையும் சீதையும் பிரதட்சணம் பண்ணிட்டு இருக்கலாம். அப்போ குகன் இப்படி பிரதட்சணம் பண்றா, லக்ஷ்மணன் இப்படி பிரதட்சணம் பண்றா. ஏன் இவன் இப்படி பரஸ்பரம் அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் பிரதட்சணம் பண்றான்னா, குகனுக்கு பயம் லக்ஷ்மணன் மேல, லக்ஷ்மணனுக்கு பயம் குகன் மேல. அப்படி பயமே இருக்க முடியாது. ஏன்னா இந்த அளவுக்கு ராமன் ஒருத்தனை தேடிட்டு இருக்கான் அப்படின்னா அப்ப குகன் எப்பேற்பட்டவனா இருக்கணும் அப்படின்னு லக்ஷ்மணனுக்கு தெரியும். ராமன் எல்லாரையும் விட்டுட்டார், இவனை மாத்திரம் கூட்டிட்டு வந்திருக்கான்றது அப்ப லக்ஷ்மணன் எப்பேற்பட்டவன் அப்படிங்கிறது குகனுக்கு தெரியும். மேலும் லக்ஷ்மணனையும் அந்த பூஜிதா புத்தியோட தான் குகன் பார்க்கறாரே ஒழிய ஒரு சம்சய புத்தியோட ஸ்கிரிப்டிக்கா பார்க்கல. அதனால இங்க ரெண்டு பேருமே பிரதட்சணம் பண்ணிட்டு இருந்தா அப்படின்னா ரெண்டு பேருக்கும் ஒரே நிலை, ஒரே பாவம், ஒரே பக்தி ராமன் கிட்ட. அப்ப இங்க லக்ஷ்மணன் என்ன பக்தி பண்ணிட்டு இருந்தாங்கிறது இவ்வளவு நாளா கிட்டத்தட்ட 55 நாளா சொல்லிட்டு இருக்கோமோ அதே பக்தி குகனுக்கு இருக்கு. இது ராமாயணத்தினுடைய அழகுது. இப்ப குகனுடைய பக்தியை தனியா எடுத்து காட்ட வேண்டியது இல்லை பரிபூர்ண. லக்ஷ்மணன் என்ன பக்தி எப்படிப்பட்ட பக்தனோ அப்படியாப்பட்ட பக்தன் குகன் அப்படி சொன்னா ஈஸியா போயிடுது. இது ஹனுமான் சீதைக்கு சொல்றார் இதே விஷயத்தை. சீதை கேட்கிறா, நீ அப்படித்தான் ராமனுடைய தூதன் தான்ங்கிறது உண்மையானால், நீ ராமனை பார்த்திருக்காங்கிறது உண்மையானால் ராமனையும் லக்ஷ்மணனையும் விவரணம் பண்ணு அப்படிங்கிறான். ஜஸ்ட் டிஸ்கிரைப் ராம அண்ட் லக்ஷ்மணன் அப்படிங்கிறான். ஹனுமான் என்ன சொல்றார்? பதங்கிறார், ஐயோங்கிறார். ஐயோ இப்படி இது நம்பாம இருக்கியே, என்ன பார்த்து கூட எனக்கு நம்பிக்கை இல்லையே, சரி சொல்றேன் அப்படி சொல்லிட்டு இஞ்ச ராமனுடைய அங்க பிரத்யங்கத்தை வர்ணிக்கிறார். இஞ்சா வர்ணிச்சார், பூரா வர்ணிச்சுட்டு சொன்னார். இப்ப ராமனை பூரா சொல்லிட்டேன் இல்லையா, இப்படித்தான் லக்ஷ்மணன் இருப்பார், இப்படித்தான் லக்ஷ்மணன் இருப்பார். அது மாதிரி லக்ஷ்மணன் என்ன பக்தி பண்ணிட்டு இருக்கான் அதே தான் குகன் பண்ணிட்டு இருக்கான். அதனால அங்க சம்சயத்துக்கும் இதுக்கும் ஒன்றும் இடமில்லை. கார்த்தால் ஏந்திருந்தா அந்த வகை ஜிலு 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 இந்த கங்கை ஒழுகிறது. இந்த கங்கா பிரவாகத்தை பார்த்து ஸ்நான சந்தியைகள் பண்ணி சந்தியா உபாசனை பண்ணி ஸ்ரீ ராமச்சந்திரமூர்த்தி குகன் கிட்ட விடை பெற்று கிளம்புறார் அப்படின்னு போகிறத ராமன் சொல்றார். குகா கிளம்பணும், ஓடம் கொண்டு வா. ஓடம் கொண்டு வாங்கிற இந்த இடத்துல ஒரு 10 சோப்பாய்
10 ചൗപ്പായി വെച്ചിട്ട് ഒരു 2 ദോഹ വെച്ചിട്ട് തുളസീദാസർ ഒരു അത്യുതமான ഒരു ഭക്തി കാവ്യത്തെ വടിച്ച அதுக்கு துளசி ராமாயணத்துல கேவட் பிரசங்க் அப்படின்னு சொல்லுவா. கேவட் அப்படின்னா இந்த ஓட்டக்கூடியவனுக்கு கேவட் அப்படின்னு பேரு. பாருங்கோ, ராமாயணத்துல வால்மீகி சொல்றத குகனே ஓடம் கொண்டு வந்து ஓட்டி விட்டான் அப்படின்னு சொல்றது. கொஞ்சம் அதுக்கு அழகு ஏத்தினார் துளசிதாசர். அழகு இல்லாமல் இல்லை வால்மீகியினுடைய வார்த்தை, இருந்தாலும் அவருடைய பாவம் என்ன. இப்ப வால்மீகி பார்த்தலன்னா வால்மீகி ராமனை பெரும்பாலும் 95% ராமாயணத்துல பூரா நரனாவே காட்டுறது வழக்கம். எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல ஈஸ்வரன் சொல்லிவிடுவார். எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல நீங்க ராமாயணம் பூரா பாராயணம் பண்ணுங்கோ, அர்த்தம் புரிஞ்சுட்டு பாராயணம் பண்ணி பாருங்கோ. அந்த இடத்துல என்ன ஆகும்னா, வால்மீகி ராமனை பகவான் சொல்றார், சொல்லாமலே இல்லை. விஷ்ணுஹோ சதுர்பாகா, விஷ்ணு சாட்சாத் விஷ்ணுஹோ மகாபாகா, இப்படி எல்லாம் சொல்றார். ஆனா அந்த ஸ்லோகம் படிக்கிறத அந்த உணர்வு இருக்குமே ஒழிய அடுத்த ஸ்லோகம் படிக்கிறத நரன் அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய மனசு தானா அடாப்ட் ஆயிடும். இது ஏன்னா ஓரோரோ அக்ஷரமும் ஜீவன் இருக்கக்கூடிய அக்ஷரம்ங்கிறதுனால. இல்லாட்டா நமக்கு எப்படி அடாப்ட் ஆக முடியும் சொல்லுங்க? ஐயோ, மனுஷன் கஷ்டப்படுறாரு, மனுஷன் மாதிரி இப்படி கஷ்டப்படுறாரு அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா? அந்த ராமன் படக்கூடிய கஷ்டம் எல்லாமே நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரிகிறது, லீலை தான் தெரிகிறது. அது ஸ்பஷ்டமா எல்லாரும் சொல்லவும் சொல்றா. லீலா விடம்பம் அவேகி யதா நடசிய, இப்படி எல்லாம் சொன்னா கூட அந்த இடம் வரத்த ஏன் உருக்குறது? ஏன் மனுஷனாவே பாக்குறோம்? வேற ஒண்ணும் இல்லை. அது அந்த அக்ஷரம், வால்மீகியினுடைய அந்த அக்ஷரத்துக்கு ஓரோந்துக்கும் ஜீவன் இருக்குங்கிறதுனால அந்த அக்ஷரங்களே, அந்த ஸ்லோகங்களே நம்மளுடைய மனசை அப்படி திருப்பி விட்டுடும். அது மனுஷனா காட்டி விட்டுரும். துளசிதாசர் ராமனை பகவான் சொல்ல மாட்டார், ராமனை விஷ்ணுன்னு சொல்ல மாட்டார். துளசிதாசர் ராமனை மேல கொண்டு வச்சுடுவார். பிரம்மாவும் இல்லை, விஷ்ணுவும் இல்லை, சிவனும் இல்லை, பரபிரம்மம். அங்கேருந்து ஒரு இஞ்சி கீழே இறங்காது. அதுவும் பரபிரம்மம் சொல்றது அது சாகாரமா இருக்கா நிராகாரமா இருக்கா அதெல்லாம் அவருக்கு தெரியாது. இது கருணாமயமான ஒரு பரபிரம்மம் அப்படிங்கிற ஒரு பிக்சரைசேஷனையே துளசிதாசர் கொடுத்துட்டு இருப்பார். இது துளசி ராமாயணத்துல பூரா இப்படி நடக்கும். பரபிரம்மம் அதுக்கு என்ன வடிவு? அது அருவமா, உருவமா, உருவமா, அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது. கருணா உருவம், கருணாமயம் அந்த பரபிரம்மம் அப்படின்ற சொல்றத கேவட்டு கொண்டு வர சொல்றான். அதாவது ஓடத்தை கொண்டு வர சொல்லி கேவட்டை கொண்டு வர சொல்றான். கேவட்டு வரான், இந்த ஓடம் தொழையக்கூடியவன் வரான். வந்தா ராமனை பாக்குறான். குகன் சொல்றான், கேவட்டு, இந்த ராமனை தான் நீ கங்கையை தாண்ட வைக்கணும், உன்னுடைய ஓடத்துல கட்டணும். மாட்டேன் மாட்டேன். மாகி நாவன கேவட்டு ஆனா கஹி தும்ஹார் மர்மமே ஜானா. நான் உன்னை ஏத்த மாட்டேன். உன்னுடைய மர்மம் எனக்கு நல்லா தெரியும். நீ எப்பேற்பட்டவன் எனக்கு தெரியும். நீ எப்பேற்பட்டவங்கிறத விட உன்னுடைய சரண கமலம் எப்பேற்பட்டதுன்னு எனக்கு தெரியும். உன்னுடைய சரண கமலம் எப்பேற்பட்டதுங்கிறத விட உன்னுடைய சரண கமலத்திலிருந்து வெளியே வரக்கூடிய ஒரு தூளி எப்பேற்பட்டதுங்கிறது எனக்கு தெரியும். சரண கமல் ரஜ் கஹ சபு கஹி மானுஷ கரணி பூரி கச்சு ஐஹி. உன்னுடைய சரண கமலத்திலிருந்து வரப்பட்ட தூளி இருக்கே, அது பட்டாலே அவ அந்த எண்ணத்துல அது படுறதோ அது அப்படியே மானுஷ ரூபம் எடுத்துன்றதுன்னு நான் கேள்விப்பட்டுட்டேன். பாருங்க, ஒரு ஓடத்தில் உள்ளவன் ராமனுடைய பூர்ண தத்துவத்தை புரிஞ்சுட்டு இருக்கான். காட்டு கட்டினாயி. நீ காட்டுல வந்துட்டு இருந்தாய். காட்டுல வந்துட்டு இருந்த உடனே உன்னுடைய சரண கமலத்தினுடைய ஒரு தூளி பட்டு கல் இருக்கே, அந்த கல்லே ஒரு ரிஷி பத்னியா மாறிடுத்து, ரிஷி நாரியா மாறிடுத்து. பாருங்க, ரிஷியினுடைய பத்னிங்கிறது இல்லை, ரிஷி நாரிங்கிறார். அது ரெண்டுக்கும் பெரிய வித்தியாசம் இருக்கு. ரிஷி பத்னி அப்படின்னு சொன்னா ரிஷியினுடைய பத்னின்னு அர்த்தம். அவளே ராமனுடைய அந்த சரண தூளை பட்ட உடனே அவளே அப்படி மாறிட்டாள் அப்படின்னா அவளே ரிஷி ஸ்திரீயா மாறிட்டாள். அவள் ஸ்திரீ கணத்துல சேர்த்து ஒரு ரிஷியாவே மாறிட்டாள்.
அப்படிங்கிறார். அப்போ அவள் ரிஷிபத்னியா மாறிட்டா. அதுவோ கல்லு, அதுவோ கல்லு, என்னுடைய இந்த ஓடம் தடியால பண்ணினது. அந்த கல்லளவுக்கு ஹார்டு கிடையாது, ரொம்ப மிருதுவானது. அங்கேயோ நீ ரஜசத்தான் வச்சாய், காலில் மண் தூளிதான் வச்சது போச்சு. இங்கேயோ நீ காலே வைக்கணுங்கிற, ஏத்த முடியாது. தரணிவு முனி தரணி கோயி ஜாயி பாடு பரடு மூரி நாவு ஆயி. என்ன வராது, எனக்கு வேற கதி கிடையாது. என்னுடைய நாவலை உனக்காக தர முடியாது. என்ன இதுல ஆந்தரிக அர்த்தமே நிறைய இருக்கு. என்னுடையது ஒண்ணுமே இல்லை ராமா, அப்படின்னு அவன் சொல்றது. என்னுடையது இல்லையே, உன்னுடைய நாமம் நீ ஏறத்துக்கு என்கிட்டயும் கேட்கற அப்படின்னு சொல்ல. இன்னொன்னு, எனக்கு என்னுடைய பத்னி குழந்தைகளை பரிவாரம் இருக்கே, அந்த பரிவாரத்தை பாலனை பண்றதுக்கு எங்கிட்ட இருக்கிறது இந்த ஒரு நாவம் தான். இதே நீ ஒரு ஸ்திரீயா மாத்திட்டே வச்சுக்கோ, ஏன் இதே நீ ஒரு பொண்ணா மாத்திட்டாயன்னா என்கிட்ட வேற ஒன்றும் கிடையாது. என்னுடைய உபஜீவனத்துக்கு நான் என்ன பண்ணுவேன்? என்னுடைய உபஜீவனத்துக்கு நான் என்ன பண்ணுவேன்? நான் அவளை எப்படி, அவளுக்கு சாப்பாடு கொடுப்பேன், அவளுக்கு எப்படி ஆகாரம் கொடுப்பேன், அவளை என்னுடைய பரிவாரத்தை நான் எப்படி உபேட்சிக்க முடியும்? நீ ஏறிட்டான இது பொண்ணா மாறிடுச்சுன்னா அப்புறம் நான் என்ன பண்ணுவேன்? यही प्रतिपालव सब परिवारु नहीं जानव कछु और कबारु जी प्रभु पार अवसिका चहु मोहि पद पदम पखारन ககவு. எங்க வராங்கிறது தெரியுமோ? உன்னுடைய சரண தூளிய என்னுடைய ஓடத்துல வைக்கிறதுக்கு நான் விட மாட்டேன். தூளி இல்லைன்னா வைக்கலாம். உடனே ராமன் கேட்கிறார், சரி தூளி இல்லைன்னா என்ன பண்ணணும்? தூளி இல்லைன்னா ஏறலாம். உடனே கேட்கறான், சரி நீ ஏறேங்கிறையே, எனக்கு ஏதாவது பைசா இருக்கியா கொடுக்கறதுக்கு? ஏதாவது கையில வச்சுட்டு இருக்கியா? ராமன் பார்க்கிறார், பாக்கெட்ல இல்லையே. கேவட்டு பாக்கெட்ல நான் கொண்டு வரல, என்கிட்ட ஒன்றும் இல்லையே. லக்ஷ்மணன் கிட்ட கேட்டார், லக்ஷ்மணன் நீயாவது ஏதாவது கொண்டு வந்திருக்கியாடா? லக்ஷ்மணன் உடனே அவர் கோவம் வந்து, என்ன கேட்கறாய், யார்கிட்ட கேட்கறாய்? எப்பேற்பட்ட பிரபுட்ட கேட்கறாய்? பிரபுக்கெல்லாம் பிரபு. ஆமா பிரபுக்கெல்லாம் பிரபு, அதுக்கு இப்ப பைசா இல்லைன்னா அப்புறம் தான் எப்படி ஏற்று? அவன் பல ரீசன் பாக்குறான். அவனுக்கு இப்ப ராமன் அந்த பக்கம் போயிட்டாரானா அப்புறம் 14 வருஷத்துக்கு அப்புறம் தானே அந்த கேவட்டுக்கு திரும்பி பார்க்க முடியும். அதனால ராமனை பூரா பார்த்து அனுபவிக்கிறதுக்கு, ராமனை நிறுத்தி வைக்கிறதுக்கு என்னெல்லாம் விஷமம் பண்ணலாமோ அதெல்லாம் அந்த விஷமம் பண்றது கேவட்டு. பிரபுக்கெல்லாம் பிரபு எல்லாம் சரிதான். ஏன்னா இப்ப பணம் என்ன தப்பு, எங்க இப்ப இல்லைன்னா என்ன பண்றது? எப்படி இருக்கு, அது இருக்கு, இது இருக்குங்களா? இப்ப சாப்பிடறதுக்கு பணம் இல்லைதான் என்ன பண்றது? எப்படி உடைச்சா சாப்பிட முடியும்? என்ன பண்றது? இப்ப பணம் இல்லையே, இப்ப வேணுமே எனக்கு. அது மாத்திரம் இல்லை, கால் பூரா அழுக்கா இருக்கு, காலில் பூரா மண்ணா இருக்கு. இந்த இவ்வளவு அந்த ஆகிய மேல ஒரு மண்ணு துளி விழுந்ததுக்கே, அந்த கல்லு மேல ஒரு மண் துளி விழுந்ததுக்கே ஒரு ரிஷி பத்னி ஆயிட்டாளன்னா, இப்படி கால பூராவே இருக்கப்பட்ட மண் என்னுடைய இந்த ஓடத்துல விழுந்தா என்னம் ஆகும்? போக முடியாது. அப்ப எப்படி போனங்க? காலை சுத்தம் பண்ணினதுக்கு அப்புறம் போல. உடனே ராமர் பார்த்தார், லக்ஷ்மணா கொஞ்சம் ஜலம் கொண்டு வாடாங்க. இவன் சொல்றான், லக்ஷ்மணன் கொண்டு வந்தா எனக்கு திருப்தி ஆகாது. எனக்கு லக்ஷ்மணன் கொண்டு வந்து உன் காலை அனுப்பினான்னா லக்ஷ்மணன் வந்து உன் கூட்டாளி, அவன் நேரம் அனுப்ப மாட்டான். அப்புறம் யாருக்கு நஷ்டம்? நானே நன்னா பார்த்து காலுக்கு கீழே ஒரு துளி மண் இல்லை அப்படின்னு எனக்கு திருப்தி வர்றது வரைக்கும் இங்க உட்காந்து காலை அனுப்பதான் வேணும். நான் அலம்பி விடுவேன். இதுக்கு தான் வரேன், இந்த காலை அலம்பி விடுறதுக்குன்னு தான் இருக்கேன். பார்க்கறான். உடனே ராமர் இவனுடைய ஹிருதயத்தை தெரிஞ்சு லக்ஷ்மணனை பார்த்து சிரிக்கிறாராம். சொல்றார், விகசே கருணாயேன சிதை ஜானகி இலக்கணத்தன். லக்ஷ்மணனையும் ஜானகியையும் பார்த்து நல்ல விசேஷமான சிரிப்பு சிரிக்கிறாராம் ராமச்சந்திர பிரபு. இப்படி இருக்கான் பாரு, கேவட்டு. அவருக்கு என்ன தெரியாது? ஆனா அவர் என்ன என்னுடைய நான் பகவான் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சு என் மேல எப்படி பக்தி பண்றான். அதை யாருக்கும் வெளியில காட்டிக்கப்படாது, அவனுக்கு தெரியுங்கிறத அவனை வெளியில காட்டிக்கப்படாதுங்கிறதுக்காகவே என்னெல்லாம் காரணத்தை வச்சு என்ன வழிமறிக்கிறான். என்னுடைய பாதத்தை பற்றதுக்காக அவன் என்னெல்லாம் சொல்றான் பாரு. எப்பேற்பட்டவனா இருக்கான் பாரு, எப்பேற்பட்ட பக்தனா இருக்கான் பாரு லக்ஷ்மணா அப்படின்னு சொல்லி லக்ஷ்மணனை பார்த்துட்டு சொன்னார், சரி காலை தானே அலமணம் ஆரம்பிக்கும். நீ ஏன் அலமணம் தானே சொல்ற, நீ ஏன் அலம்பு. அவன் நினைச்சுக்கிறான் உள்ள
என் பிரபுக்கு என் மேல என்ன கிருப்பை. ஒரு கிருபா சிந்து கங்கை நதி, கங்கைங்கிறது நதி, இதோ கிருபா கடல். இந்த கிருபா கடல் இந்த நதியை தாண்டணும்னு ஆசைப்படுறது. கிருபா சிந்து போலே முசுக்காயி சோயி கரு ஜெயி தவ நாவ ஜாயி. உன்னுடைய நாள், உன்னுடைய ஓடம் கெட்டு போகாம இருக்கும்படியா என்னெல்லாம் பண்ணிக்கணும் பண்ணிக்கணும், என்ன வேணா பண்ணிக்கணும். என் காலை உன்னுடையது, எனக்கு தந்தாச்சு. காலை தூக்கி அவன்கிட்ட கொடுத்தாச்சு. ராமனுடைய கால் இந்த ராமனுடைய கால் இல்லை, அவனுடைய கால், அவனுக்கு சொந்தமான கால். வேகி ஆனு ஜல் பாய பகாரு. உடனே ஜலத்தை சீக்கிரமா கொண்டு வந்தா ஹோத்து விளம்பு உத்தாரகி பாரு. அதுலயும் கொண்டு வரத்தையும் பாத பிரக்ஷாலனம் பண்றதையும் விளம்பமா விளம்பம். ஆദ്യം அவன் பாத பிரக்ஷாலனம் பண்ண பார்த்தா இன்னும் கொஞ்சம் மண் இருக்கிற, சும்மா இன்னும் கொஞ்சம் மண் இருக்கிற மாதிரி தெரியறதே. நான் பொண்டாட்டியை கூப்பிட்டேன், இங்க வா நீ எலும்பு. பார்த்தா இன்னும் கொஞ்சம் மண் இருக்கிற மாதிரி தெரியாது. அவன் குழந்தைகளை கூப்பிட்டான், நீங்க எல்லாரும் கூட ஒரு குழந்தைகள் அலம்பு கூட இன்னும் கொஞ்சம் மண் இருக்கிற மாதிரி தெரியுது, இன்னும் கொஞ்சம் மண் இருக்கிற மாதிரி தெரியுது. அவனுடைய பரிவாரத்தை பூரா கூப்பிட்டான், இன்னும் கொஞ்சம் மண் இருக்கிற மாதிரி தெரியுது. அவ எல்லாரும் ஓரொருத்தாளா அலம்பி காலம்புற ராமன் வேதி உட்கார்ந்தது. ராத்திரி ஆயாச்சு, இன்னும் அலம்பி தீர்ந்த பாடல. என்ன அவன் காலை கை வைக்கிறான், ஒரு பத்னி ஜலத்தை விடுறான், கை எப்படியே வச்சான், சமாதி ஸ்திதிக்கு போயிடுத்து. அவன் பத்னியை எப்படியோ கொஞ்சம் போதத்தை எடுத்துட்டான், அவன் பத்னிய கை வச்சா அது அப்படியே சமாதிக்கு போயிடுத்து. ஓரோரோ ஜனங்களும் கேவட் ஜனங்கள் எல்லாமே. இந்த ஓரோரோ கேவட் ஜனங்களுக்கும் இந்த ஸ்திதி, சமாதி ஸ்திதியை கொடுக்கறது ராமனுக்கு பாத பிரக்ஷாலனம் பண்ணது. துளசிதாசர் சொல்றார், ஜாசு நாம सुमिरत एक बारा उतरहि नर भव सिंधु अपारा सोई कृपाळु केवटहि निहोरा जहि जगु किय तिहु पगहु ते தோரா. ஜாசு நாம சுமிரத் ஏக் பாரா. எவனுடைய நாமத்தை நன்னா ஒரு வாட்டி சொன்னாவோ, ஏக் பாரா ஒரு வாட்டி அவனுடைய நாமத்தை சொன்னாவோ, அவன் உத்தரஹீனர் பவ சிந்து அபாரா. தாண்ட முடியாம இருக்கக்கூடிய இந்த பவ சிந்துவ, அந்த பிரபுனுடைய நாமத்தை ஒரு வாட்டி சொன்ன உடனே அவன் தாண்டிடுவனோ. ஆனா அந்த சோயி கிருபாளு கேவட்டகி நிகோரா, அந்த கிருபாளு இந்த பிரபுவை கங்கையை கூட தாண்ட விடாம உட்காந்து வச்சுட்டு இருக்காரு. அவர் உட்காந்துட்டு இருக்காரு, அலம்பி விடுறா பாக்குறாங்க. பதனக நிரகி தேவ சரி ஹர்ஷி சுனி பிரபு பஜன் மோகமதி கர்ஷி केवट राम रजाय सुपावा पानी कट्टवता बरी लगे आवा. எந்த பிரபுனுடைய கால் நகத்தில் இருந்து கங்கா ஜலம் வந்ததோ அந்த கங்கா ஜலத்தையே எடுத்து திரும்பவும் பிரபுவனுடைய காலை பிரக்ஷாலனம் பண்ணி, இப்ப என்ன எடுத்தோம்னா இப்படி காத்தாலேருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் அலம்பி பாத பிரக்ஷாலனம் பண்ணி விட்டு இருக்காளா, அதுவே அந்த பிரபு இருக்கிற இடத்துல இருந்து கங்கை வரைக்கும் இப்ப திரும்பி ஒரு சம்பந்தம் வந்துடுச்சு. பிரபுவனுடைய காலில இருந்து வந்தது தானே கங்கை தான். அதே ஜலத்தை வச்சு இப்பவும் அந்த கங்கையில திருப்பி அதே ஜலத்தை எடுத்து அலம்பி விட்டு, அந்த அலம்பி விட்டது பூரா இப்ப கங்கையில போய் சேர்ந்து இப்ப கங்கை திரும்பவும் ரொம்ப 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 புனிதமாயிட்டா. கேவட்டுக்கும் பரம சந்தோஷமா எடுத்து அவன் புஷ்ப வருஷங்கள் பண்றான். புஷ்ப வருஷங்களை பண்ணி ஸ்ரீ ராமச்சந்திரமூர்த்திய சொல்றான், இனி ஏறலாமா கேட்டான். ராமர் முடியாதுன்னா, என்னடா இது, ஏண்டா கார்த்தாலேருந்து அலம்பின்னு இருக்க, இன்னுமே ஏறலாமா கேட்கிறேன், உன் கால் அதுல படப்படாது. அப்புறம் தான் என்னடா பண்ணணும், உன்னை தூக்கி வைக்காத்தரும். பிரபு உன்னை தூக்கிறதுக்கு உண்டான பாக்கியம் கருடன் கிடைச்சது. இனிமே அனுமானுக்கு கிடைக்க போறது, அதுக்கு முன்னாடி இந்த கேவட்டுக்கு கிடைக்கட்டுமே. அவனை தூக்கி வைக்காத்துறது எப்படி தூக்குவாய்?
நான் இப்போ உங்ககிட்ட உனக்கு எதிர முகத்தை வச்சு உட்காடுறேன், நீ 2 தோலை என் மேல போடு, அப்படியே உன்னை தூக்கி உட்காந்து உன் கால் இதுல படாது. கால் பட்டா அப்புறம் எனக்கு ஜீவனத்துக்கு வேற வழி கிடையாது. உடனே உட்காத்தினார். ராமர் எழுதி உட்கார்ந்தார். லக்ஷ்மணனையும் தூக்கி உட்காத்தனமா. ராவனுக்கு துளசி ராமாயணத்துல மாத்திரம் அதுல ஒரு விசேஷம் என்னன்னா, வால்மீகிட்டே இல்லாம இல்லை, வால்மீகிட்ட இல்லாம கிடையாது. ஆனா லக்ஷ்மணன் அதை விரும்புறது இல்லைங்கிறது சத்தியம். ராமனுக்கு என்னென்ன கிடைக்கிறதோ அது எல்லாமே லக்ஷ்மணனுக்கு உண்டு. ராமனுக்கு என்னென்ன மரியாதை கொடுக்குறாளோ, ராமனுக்கு என்னென்ன பண்றாளோ, ராமன் எப்படி எப்படி இருக்கானோ அதெல்லாமே லக்ஷ்மணனுக்கு இருக்கும். துளசி ராமாயணத்துல இது ஒரு விசேஷம். ஆனா உண்மையில பார்த்தா இப்ப சபரியை சபரியுடைய சேவைகள் சொல்றத, ராமனையும் ராமனுடைய சரணத்தையும் சபரி சேவை பண்ணா, லக்ஷ்மணனுடைய சரணத்தையும் இழுத்து வச்சு சேவை பண்ணாங்கன்னு சொல்றான், வால்மீகியே சொல்றான். அப்படி இந்த கேவட்ட லக்ஷ்மணனையும் ராமனையும் லக்ஷ்மணனை ஏத்தி உட்காத்தி சீதையெல்லாம் ஏறி இந்த நாவத்தை தாண்டா, நாவத்துல கங்கையை தாண்டா, கங்கையை தாண்டி வரா. ராமனுக்கான ஒரே சந்தோஷம், எப்பேற்பட்ட பக்தன், எப்பேற்பட்ட பக்தன். அவனையே பார்த்துட்டு இருக்கான் ராமன். அவனும் தான் ராமனையே பார்த்துட்டு இருக்கான். கங்கையை தாண்டறதுக்கு சாதாரணமா 1 மணி நேரம் வேணும்னா 5 மணி நேரம் ஆக்கியிருக்கான். இப்படியே போறேன். இங்க போனா இந்த இது அது என்ன சொல்லுவ, சுழல் இருக்கும் ராமா, நமக்கு அந்த வழி போகணும், அந்த வழி போகணும். இங்க நிறைய தாமரை வள்ளியில இருந்தது, தாமரையினுடைய வேர் இருந்தது, சிலப்போ அது இந்த இழுத்துடும், நமக்கு இன்னொரு வழியா போல. இப்படி சொல்லி நாள் பூரா, ராத்திரி பூரா, பகல் பூரா ராமச்சந்திரமூர்த்தியை நாவத்திலேயே வச்சு சுத்திட்டு இருந்திருக்கான் கேவட்டு. அந்த பக்கம் தாண்டி கொண்டு விட்டாச்சு. விடுறதுக்கு இறங்கணும் இல்லையா, இறங்குறதுக்கு முன்னாடி பகவான் கேட்கிறார் ராமன். பகவான் ஒண்ணுமே கேட்கல, ஒண்ணுமே இங்க பேச்சுவார்த்தை ஒன்றும் நடக்கல. கேவட்டு சொல்றேன், எனக்கு குடு, எனக்கு குடு. என்ன இது ஒரு பிசினஸ் அப்படின்னா, எனக்கு குடு. உத்தரி டாட்டு பயசுர சரீரே தா सिय राम गृह लखन समेता, केवट उतरी दंडवत कीन्हा, प्रभु ही सकुच यही नहीं कुछ दीन्हा, प्रिय की सिय जानिहारी, मणि मुदरी मन मुदित उतारी, कई कृपाला ले ही उतारी, केवट चरण गृहे अकुलाई. प्रभु அப்போ இறங்கி விடாம இவன் முதல்ல இறங்கிட்டு நமஸ்காரம் பண்றான். வெள்ளத்தோ என்ன அந்த அந்த ஓடம் என்ன பாக்கியம் பண்ணிருக்கு, அந்த ஓடம் என்ன பாக்கியம் பண்ணிருக்கு. அந்த ஓடத்தோட சேர்த்து ராமனுக்கும் சீதைக்கும் லட்சுமணனுக்கு ஒரு நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு எழுந்திருக்கிறத ராம சீதையை பார்க்கிறார். ராமனுடைய ஹிருதயம் புரிஞ்சால சீதைங்கிறதுனால தன்னுடைய விலை உயர்ந்த ஒரு மாலையோ ஏதோ ஆபரணம் கழட்டலாம். கட்டின உடனே ராமன் அவன்கிட்ட கொடுக்க போறான். வேண்டாம் சொல்றான், வேண்டாம். நாஜா ஆஜுமே காகு ந பாவா, போறாத எனக்கு மிட்டே தோஷ துக்க தாரித் தாவா. உன்னுடைய தரிசனம், உன்னுடைய ஸ்மரணம், உன்னுடைய ஸ்மரணமோ உன்னுடைய நாமமோ சொன்ன மாத்திரத்திலே பாவமோ துக்கமோ தரித்திரமோ தாரித்ரியமோ போயிடும். நானா கார்த்தாலேருந்து ராத்திரி வரைக்கும் உன்னுடைய சரணகமல சேவையை பண்ணிட்டு இருந்திருக்கேன். இந்த உடம்புல உன்னை ஏத்தின்னு இருக்கேன். இவனுடைய ஓடத்துல உன்னை ஏத்தி உட்கார வச்சு இவ்வளவு நேரம் உன் கூட இருந்திருக்கேன். அது போறாதா? என்னை விட தனிகன் யாரு? யோசிச்சு பாருங்க. ஒரு நாள் பூர்ணமா பகவத் ஸ்மரணைக்கு அல்லாம வேற எதுக்குமே பிரயோஜனப்படுத்தலைன்னா அந்த நாளை விட தன்யமான நாள் ஏதா இருக்கும்? பகவானை மாத்திரமே நினைச்சுக்கிறதுக்கு ஒரு நாள். இதுக்குதான் ஏகாதசி விரதத்தை வச்சான். சாஸ்திரங்கள்ல ஏகாதசி விரதம் வச்சது இதுக்குதான். சாப்பிடண்டாங்கிறதுக்காக இல்லை. உபவாசம்ங்கிறத பட்டினி கடா அப்படின்னு சொல்றது சயின்டிபிக் இல்லாட்டினா அந்த ஹைஜீனிக் ரீசன், அதுக்காக பட்டினி கிடக்கிறது. வாஸ்தவத்துல உபவாசம் சொல்றது சமீபே வாசத்தி, பகவானுக்கு பக்கத்துல உட்கார்றது தான் உபவாசம்.
பகவானுக்கு பக்கத்துல உட்கார்றதுன்னா பகவான் இருக்கப்பட்ட இடத்துல போய் பக்கத்துல உட்கார்றது இல்லை, பகவான் நம்ம பக்கத்துல கொண்டு வந்து உட்கார வைக்கிறது. அது என்னது? பகவானுடைய ஸ்மரணை, அவிச்சின்னமான பகவானுடைய ஸ்மரணை இருக்கிறது தான் உபவாசம். பட்டினி கிடக்கிறது அப்படிங்கறத மாத்திரம் வச்சுட்டு உபவாசம் சொல்லிட்டோம்னா அன்னைக்கு தான் பழியா கோபம் வருது, பழியா பசிக்கிறது. சோ பட்டினி கிடக்கிறது இல்லை ஏகாதசியினுடைய உத்தேசம். அட்லீஸ்ட் அந்த ஏகாதசியினுடைய உத்தேசம் என்னன்னா, ஏகதேசம் அன்னைக்காவது பகவானை நினைச்சுட்டு இருக்கிறதுக்கு உண்டான ஒரு நாள். அதுக்கு நமக்கு தடையா இருக்கிறது சாப்பாடும் தூக்கமும். பகவானை நினைக்கிறது சாப்பிடறதையோ தூங்குறதையோ பெருசா ஈஸ்வர ஸ்மரணை வர, தூங்குறத கண்டிப்பாவே வராது என்கிறதுனாலயே அப்ப சாப்பிடறது வந்துருவான் தான். அதுக்காகத்தான் பாகவத சம்பிரதாயத்துல பகவானை நினைச்சுட்டே பகவான் நாம சொல்லிட்டே சாப்பிடுறது சொல்றது. ஆனா கூட ஏதோ ஒரு குழம்புக்கு உப்பு ஜாஸ்தியா போயிடுச்சுன்னா பகவான் ஸ்மரணையில் இருக்கக்கூடியவனுக்கு இந்த குழம்பு ஸ்மரணையில நாக்கு டேஸ்ட் சொல்றது உப்பு ஜாஸ்தியா இருக்குங்க. அப்போ அந்த இடத்துல ஈஸ்வரனை மறக்கிறதுக்கு 2 உபாதி தான் அந்த காலத்துல லோகத்துல இருந்தது. அந்த காலத்துல 2 உபாதி தான் இருந்தது, சாப்பிடுறது தூங்குறது தான் பகவானை மறக்கிறதுக்கு ஒன்றாக இருந்தது. வாஸ்தவமா இனி உள்ள ஏகாதசி விரதங்கள் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா, சாப்பிடுறது தூங்குறது அது புதுசா சாஸ்திரத்தை உண்டாக்கலை, யாரும் பண்றது இல்லை. சாப்பிடாமலோ தூங்காமலோ யாரும் ஏகாதசிக்கு இருக்கிறது இல்லை. இனிமே ஏகாதசி விரதத்தை இருக்கிறதுக்கு அட்லீஸ்ட் என்ன இனி உள்ள காலத்துல ஏகாதசி விரதம் எப்படி இருக்கணும்னா, செல்போனை தொடாம இருக்கணும். இன்னைக்கு மொபைல் போனை தொட மாட்டேன் அப்படின்னு ஒரு விரதம். இதுதான் இனிமேல் உள்ள ஏகாதசி விரதத்தில். ஏன்னா அப்பதான் நல்லா மறந்துடுறது பகவான். அதுல வருமே ஷார்ட்ஸ் வரதே, பகவானோட போட்டோ வருதே, வாட்ஸ்அப்ல வரதே. அது வாட்ஸ்அப்ல இருக்கிறது வாட்ஸ்அப்புக்கு ஆச்சு, நமக்கு என்னாச்சு? இந்த வாட்ஸ்அப்ல பகவானோட போட்டோவை பார்த்த உடனே அது போனை போஸ்ட் பண்ண உடனே, இல்லாட்டினா வேற போஸ்ட்டுக்கு போன உடனே அந்த பார்த்து இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த பகவானுடைய போட்டோ மறந்தாச்சு, இந்த போஸ்டுக்குள்ள ஆயாச்சு, குக்கரி வந்தாச்சு, பரிபூசலி எப்படி பண்றதுன்னு வந்தாச்சு, அதுக்குள்ள ஸ்மிருதி போயாச்சு. அப்ப பகவான் அங்க போயாச்சு. இதுக்குதான் உபாதி வச்சுண்டு ஈஸ்வரனை அனுபவிக்கப்படாது, சொதா ஈஸ்வரனை அனுபவிக்கணும். ஈஸ்வரனை அனுபவிக்கிறதுக்கு உபாதி தேவையா? என்னோடதாகவே இருக்கக்கூடிய ஈஸ்வரனை அனுபவிக்கணும்னா அதுக்கு உபாதி என்னத்துக்கு? என்னுடையவன் இல்லைன்னா அவனுடையவன் நான் அப்படிங்கிறத. ஏன்னா இதுதான் உண்மையான ஒரு பக்தனுடைய லட்சணம். எப்படி இருக்கும்னா, எனக்கும் பகவானுக்கு நடுவில் யாருமே வேண்டாம், எதுவுமே வேண்டாம் தான் இருக்கும். ஒரு கணவன் மனைவிக்கு உண்டான உறவு மாதிரி அது. அதுவும் கணவன் மனைவி கூட வெளியில இருக்க ஹால்லையோ டைனிங் டேபிள் இருக்கக்கூடிய கணவன் மனைவி இல்லை, சுத்தாந்தத்தில் இருக்கக்கூடிய கணவன் மனைவி. பக்திக்கு சுத்தாந்த சித்தாந்தம்னே பேருண்டு. பக்திக்கு சுத்தாந்தம் அப்படின்னு சொன்னா என்னன்னா, இப்ப உள்ள பேர்ல சொன்னோம்னா பெட்ரூம், அந்தப்புறம் அப்படின்னு அர்த்தம். அந்த அந்தப்புறத்துல ஒரு கணவன் மனைவி எப்படி இருப்பாங்கிறத ஒரு நாள் ஒரு மனைவி வெளியில வந்து சொல்ல மாட்டான், இல்லையோ மாட்டான். அது மாதிரி தான் இருக்கணும் பக்தனுக்கும் பகவானுக்கும் உள்ள ரிலேஷன். அவளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அனுபவத்துக்கு நடுவில் யாரும் உள்ள போந்துடக்கூடாது. அதனால தானே அங்கே கணவன் மனைவிக்குள்ள யாருமே போகப்படாதுங்கிறோம். அது மாதிரி இருக்கணும் பகவானுக்கும் பக்தனுக்கும் நடுவில். அப்போ ஏகாதசி விரதம் இனிமே இருக்க வேண்டியது அட்லீஸ்ட் டிவி பார்க்க மாட்டேன்னோ. ஏன்னா நம்மளுடைய விரதம் அப்படின்னு சொன்னா அது ஒரு தபசு. தபசுங்கிறத நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்த பகவானுக்காக விடுறோம் அப்படிங்கிறது தான் விரதம். நம்ம கண்டினியூஸா பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்த, லௌகிக விஷயத்த, அதுக்காக டெய்லி ராமநாமன் சொல்லிட்டு இருக்கேன், அது இன்னைக்கு பகவானுக்காக விட்டுறேன்னு சொல்லி அது முடியாது. லௌகிக விஷயத்த ஈஸ்வரனுக்காக விடுறோம் அப்படிங்கிறது தான் விரதம். அப்போ என்ன வந்து இப்ப நம்மளை போட்டு நம்மளை கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருக்கோம், அதை ஈஸ்வரனுக்காக நிறுத்த வைக்க முடியுமா? அதுதான் விரதம். ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும். ஒரு 2 இல்லாட்டா ஏகாதசி அன்னைக்கு ஒரு 6 hours ஆகுது போன் எடுக்காம இருந்து பார்க்கணும். சைலண்ட்ல கூட என்னன்னா, சைலண்ட்ல போட்டு சுவிட்ச் ஆஃப் எல்லாம் பண்ணக்கூடாது, அது ஆன்லயே இருக்கணும். வைஃபை ஆன் பண்ணி வைக்கணும், நெட்டும் இருக்கணும், சத்தமும் கேட்கணும். ஆனா அதை தொடப்படாது. சமையல் பண்ணாத அன்னைக்கு சாப்பிடறது இல்லையே விஷயம். சமையல் பண்ணி இருக்கு, எல்லாம் பிடிச்சதே முன்னாடி நிறுத்தி வச்சிருக்கு, ஆனா அப்போ என்ன வேண்டாம் அப்படிங்கிறது. இது ஒரு விரதம், அது ஒரு தபசு. சோ இவன் சொல்றான், கேவிட்டு எனக்கு வேண்டாம், கூட அவங்க கூட இருந்துட்டேன், இனிமே எனக்கு என்ன தெரியுது, இதை வச்சு நான் என்ன பண்ண போறேன்? வேண்டாம் ராமா, नाज आज में काग न पावा, मिटे दोष दुख दारित दावा,
बहुत काल में की मजूरी आज दीन விதி பினி பலிபூரி. ரொம்ப நாளா காத்துட்டு இருந்தது, எனக்கு இது கிடைச்சிட்டு ஆயிடுத்து ஒரு. இப்படி எனக்கு இன்னும் என்ன தந்து என்ன கொச்சப்படுத்தாது, எனக்கு இன்னும் என்ன தேவை தரணும் அப்படின்னு எனக்கு ஆசை இருக்கா? உன்னுடைய சுத்த பக்திய மாத்திரம் தான், உங்ககிட்ட இருந்து நீங்காத விலகாத அந்த மனசை கொடு அப்படின்னு இந்த கேவட் பகவான் கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிட்டா, பகவான் ரொம்ப நிர்பந்தம் பண்ணி அந்த சீதையினுடைய ஆபரணத்தை அவனுக்கு கொடுத்து அப்புறம் அவனுக்கு சுத்தமான அந்த பக்தியையும் வரதானம் அனுகிரகம் பண்ணிட்டு பகவான் மேல கிளம்புறா சொல்றத இந்த கேவட்டு பகவானை தாங்கினான்னு சொல்றான். அப்ப இந்த கேவட்டு பகவானை தாங்கணும்னா அவன் என்னவோ தபஸ் பண்ணிருந்தா தான் அவனால பகவானை தாங்க முடியும். அப்ப இந்த கேவட் யாரு? எங்கெல்லாம் பகவானை தாங்க வேண்டி இருக்கோ அங்கெல்லாம் பகவானை தாங்குறவன் கேவட்டு. அப்ப என்ன அர்த்தம்னா, கே ஒட் அப்படின்னு அந்த வார்த்தையை ரெண்டா பிரிச்சுக்கணும். க அப்படிங்கிற சப்தத்துக்கு ஜலம் அப்படின்னு அர்த்தம் உண்டு சம்ஸ்கிருதத்துல. கம் அப்படின்னு சொல்லி, கம் அப்படின்னா ஜலம் அப்படின்னு அர்த்தம். அதனுடைய 7ஆம் வேற்றுமைங்கிறது கே, அதாவது இன் வாட்டர், ஜலத்தில அப்படின்னு அர்த்தம் வருது. கே அப்படிங்கிறது ஜலத்தில அப்படின்னு அர்த்தம் வருது. ராமே அப்படின்னா ராமனில் அப்படிங்கிற மாதிரி கே அப்படிங்கிறத ஜலத்தில. ஜலத்தில கே வட்டு, வட்டு அப்படின்னா வட்டவிருட்சம். ஜலத்தில இருந்த வட்டவிருட்ச சம்பந்தமுடைய ஒரு வஸ்து. ஜலத்தில இருந்த வடவிருட்சத்தினுடைய, வடவிருட்சம்னா ஆள், அந்த ஆளினுடைய இலை எதாக இருந்ததோ அதுவே சச்சிதானந்தமான அந்த பரபிரம்மத்தை தாங்கிட்டு இருந்ததோ பிரளயத்தில பகவான ஆளிலையாக இருந்து எது தாங்கித்தோ அந்த பகவானுடைய ஸ்பர்ஷம் கிடைச்சு அந்த பகவானுடைய ஸ்பர்சனத்துக்கு பிராப்தமாயி அதுவே இந்த ஜென்மத்துல ராமனை தாங்க எதுன்னா அந்த பிரளய ஜலத்துல ஆளிலை இருந்தது இல்லையா, ஆளிலைக்கு மேல கிருஷ்ணனா படுத்துட்டு இருந்தாரு இல்லையா, அதுவே அந்த ஆளிலேயே இந்த ஜென்மத்துல கேவட்டா வந்து ராமனுக்கு கைங்கரியம் பண்றதுக்கு உண்டான பாக்கியம் கிடைச்சது அப்படின்னு சொல்லுவா இந்த இடத்த. அப்போ குகன் கிட்ட யாத்திரை வாங்கிட்டு சிங்கபேரபுரத்திலிருந்து குகனுக்கு அனுகிரகம் பண்ணிட்டு பெருமாள் மேல கிளம்புறார். அந்த சிங்கபேரபுரம், குகன், நிஷாதன் இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப பெரிய அர்த்தம் கற்பிக்கப்படுறது. அந்த தத்துவத்தை சொல்லிட்டு இன்னைக்கு முடிச்சுடுறேன். ஆக்சுவலா இன்னைக்கு சித்திரகூட நிவாசனம் பண்ண வைக்கணும்னு நினைச்சேன். பட் பார்ப்போம், முடிஞ்சா பார்ப்போம், இங்க வரைக்கும் போவோம். இந்த நிஷாதஹா அப்படின்னு சொல்றது இல்லையா, நிஷாதம்ங்கிறது இப்ப பாருங்க, நம்ம கைகையை பத்தி சங்கீத சாஸ்திரப்படியா சொன்னோம், ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். சங்கீத சாஸ்திரத்துல கைகைங்கிறது கைசிகி நிஷாதம் அப்படின்லாம் சொல்லி, இந்த மந்திரிங்கிறது தாரஸ்தாய், மந்திரஸ்தாயி, தாரஸ்தாயி, மத்தியஸ்தாயி. அதே மாதிரி இங்கே சம்பந்தம் இருக்கு, சங்கீத நாத யோகத்துக்கு சம்பந்தம் இருக்கு இந்த இடத்துல. நிஷாதம்ங்கிறது மேல இருக்கக்கூடிய ஸ்வரத்துக்கு தான் நிஷாதம்னு பேர். நீ இருக்கு இல்லையா, அந்த நீ தான் நிஷாதம். 7க்குமே பேருண்டு. ஷட்ஜம், ரிஷபம், காந்தாரம், மத்தியமம், பஞ்சமம், தெய்வதம், நிஷாதம். நீங்கிறது நிஷாதம், நிஷாதத்தை தான் நீங்க சொல்றோம். அப்போ அந்த நீங்கிற ஸ்வரம் உயர்ந்த இடத்துல இருக்கு, மேலுக்கு. அந்த மேல இருக்கக்கூடியவன், அதாவது நிஷாத ஜாதியில சேர்ந்தவன் அப்படிங்கிறத அந்த மேல ஸ்தானத்தில் இருக்கக்கூடியவன், அவன் ஒரு ஞான யோகத்துல அவன் மேல் இருக்கான், இல்லாட்டா அந்த பக்தி யோகத்துல மேல் இருக்கான்றதுனாலே அவன் வால்மீகி பகவான் ராமஸ்ய ஆத்ம சமசகா அப்படிங்கிறத சொன்னார். ராமனுக்கு ஈடு இணையாக இருக்கான் அப்படின்னு, ராமனுக்கு சமமா இருக்கான் அப்படிங்கிறதே அவன் மேல் இடத்துல இருக்கான், அதுதான் நிஷாத ஜாதின்னு சொன்னான். உயர்ந்தது அந்த 7வது இடத்துல இருக்கிறதுன்னு அர்த்தம். மேலும் இதுல நாத யோகம் அப்படிங்கிறது எப்படி தெரியறதுன்னா, அவன் எந்த நகரத்தில் இருக்கானோ அந்த நகரத்துக்கே ஒரு நாத யோகத்தை கம்பெயின் பண்ணக்கூடிய பேராவே இருக்கு. ஸ்ருங்கபேரபுரம், ஸ்ருங்கம் அப்படின்னு சொல்றது ஒரு வாத்தியம், கொம்புன்னு சொல்றோம் இல்லையா தமிழ்ல, அது பழங்காலத்து வாத்தியம். அது ஸ்ருங்கம். கிருஷ்ணனை சொல்றது விப்ரத்வேணும் ஜடர படையோகோ ஸ்ருங்கவேத்ரேச்ச கக்ஷே அப்படின்னு. ஸ்ருங்கம் அப்படிங்கிறது கொம்பு, கொம்புங்கிறது வாத்தியம், பூன்னு வழங்கக்கூடிய வாத்தியம். ஸ்ருங்கம் அப்ப சவுண்டு வைப்ரேஷன் ஆயிட்டு பந்தம் இருக்கு. அந்த சவுண்டு வைப்ரேஷன் ஆயிட்டு பந்தம் இருக்கக்கூடிய அந்த இடத்துல இருக்கப்பட்ட வேதம்னு சொல்றான். உடம்புன்னு அர்த்தம், சரீரம் அர்த்தம், சூக்ஷ்ம சரீரம்.
அப்படி அந்த சூக்ஷ்ம சரீரஸ்தனாக இருக்கப்பட்ட அந்த சக்தி சீதைய பாரு அப்படின்னு சொல்றது சக்தியினுடைய சம்பந்தமும் அங்க வந்துடுறது. மகாபிராண சக்தியா என்ன சொல்றதா இருந்தாலும் எல்லா இடத்துலயும் சொல்றதுக்கு எல்லா இடத்துலயும் அந்த இப்போ ஒரு ஒரு என்ன ஃபார்முலான்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, இந்த ஃபார்முலா சொல்றது அது எல்லா இடத்துலயும் ஆப்ளிகபிளா இருக்கணும். A+B = 2 அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா அது எல்லா இடத்துலயும் எங்க A+B² வருதோ அது எல்லா இடத்துலயும் அதே ஆப்ளிகபிலிட்டி வரணும். இல்லாட்டினா அதை ஒரு ஒரு தியரி அப்படின்னு சொல்லிட முடியாது. சில இப்ப சயின்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா இங்க எக்ஸம்ஷன் சொல்லிட்டு போவா. பட் அது மாதிரி ராமாயணத்துல இங்க எக்ஸம்ஷன் சொல்லிட முடியாது. ஒரு விஷயத்த நம்ம ஒரு வஸ்துவை நம்ம எடுத்து வச்சிருக்கோம்னா அந்த அந்த ஆங்கிள் எல்லா இடத்துலயுமே அப்ளிகபிளா போயிட்டு இருக்கும். எந்த இடம் நம்ம தொடரோமோ அந்த தொட்ட இடத்துல எல்லாம் இந்த லாஜிக் அப்ளை ஆகணும். அப்படி இருக்கிறத சிங்கபேரபுரம் அப்படிங்கிறதையே அது ஒரு யோகியினுடைய சரீரமாக பார்க்கணும். அந்த யோகியினுடைய சரீரத்துல உயர்ந்த இடத்துல வந்திருக்கக்கூடிய அந்த யோகியாக இருக்கான் நிஷாத ஜாதியில பிறந்த ஸ்தபதிங்கக்கூடிய குகன். குகம் அப்படின்னு சொல்றது ரகசியம் அப்படிங்கிற அர்த்தத்துல வருதுங்கிறதுனால இது ஸ்தூல சரீரம் இல்லை, சூக்ஷ்ம சரீரம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும். புறம் அப்படின்னு சொன்னா சரீரம் இருந்தா கூட புறம் அப்படிங்கிறது ஸ்தூலமா இருக்கணும். ஆனா இங்க குகன் அப்படிங்கிறத பேர் வருதுனாலே அவனை சூக்ஷ்மமா பார்க்கணும். அப்ப சூக்ஷ்ம சரீரத்தில் இருக்கக்கூடிய 7 ஸ்தானங்கள்ல 7வது ஸ்தானத்தில் இருக்கக்கூடிய 7வது ஸ்தானத்துல விராஜிச்சுன்னு இருக்கக்கூடிய ராஜா அப்படிங்கிறதையே ஜொலிச்சுன்னு இருக்கக்கூடிய அந்த உத்தம சாதகனாக உத்தம ஞான யோகியாக இந்த குகன் இருக்கான்றதுனாலே அவனை தேடிண்டு ராமர் வரார். அதுல சக்தி சம்பந்தமும் வந்துடுறது. எந்த சக்தி சம்பந்தம்னா சீதைங்கிற அந்த பிராணசக்தி சம்பந்தமும் வந்துடுறது. மேலும் லக்ஷ்மணனை கூட காட்டுறான். லக்ஷ்மணனுடைய சுரூபம் பாருங்க ஆதிசேஷன் தான் பாம்பு. பாம்பனுடைய சம்பந்தமும் அது இருக்கு, சக்தியான சீதையினுடைய சம்பந்தமும் இருக்கு. இந்த சீதையோடைய லக்ஷ்மணனை தான் நீங்க கம்பேர் பண்ணி பேசினாரே வழியே சுமந்திரங்க பக்கத்துல இந்த சுமந்திரன் பத்தி ஒரு வார்த்தை பேசவே இல்லையே. முக்கியம் என்னன்னா இந்த பாம்பு வடிவத்தில் இருக்கக்கூடிய சக்தி, அதாவது லக்ஷ்மணனோட கூட இருக்கக்கூடிய ராமன் சீதை. அதுல அந்த சீதைங்கிற சக்தி, லக்ஷ்மணங்கிறது சர்ப்பம். இப்போ பாம்பு வடிவத்தில் இருக்கக்கூடிய சக்தி, அந்த சக்திய மேல உயர்ந்த இடத்துல கொண்டு வந்த குகன். அதனாலே அவன் நிஷாத குலத்தில் இருக்கான். அவனுக்கு அனுகிரகம் பண்றதுக்கு ராமன் வந்திருக்கான். அவன் எங்க இருக்கான்னு கேட்டா கங்கை பக்கத்தில் இருக்கான். நம்ம அன்னைக்கே கங்கா அவதாரம் சொன்னப்பவே சொன்னோம், கங்கைங்கிறது இங்க உத்பவமாகக்கூடிய இந்த சகசிரார ரூபத்தில் இருக்கிறது தான் கங்கைங்கிறத. அவனுக்கு கங்கை கரையில தான் இருக்க முடியும். அவனை தேடித்தான் ராமன் வர முடியும். இப்படி அந்த குகனுக்கு அனுகிரகம் பண்ணி ராமச்சந்திரமூர்த்தி நாவத்தை தாண்டி அக்கறைக்கு வர வழியில சுமந்திரன் கிட்ட திரும்பி போக சொல்றான். அது இப்ப ஆரம்பிச்சா தீராது. அந்த பாகத்துல இருந்து நாளைக்கு பார்க்கல. ஜானகி காந்த ஸ்மரணம். ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண